Hallelujah. ஒரு 3 நாட்களுக்கு முன்பாக ப்ராஃபட் ஜாஷுவாவை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. 3 ရက်အရင်တည်းကဆရာဂျောရှုဝါအေးကိုတွေ့ရဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ် நான் அவளை சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது သူနဲ့အတူတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ ஆவியானவர் ஒரு காரியத்தை தெளிவாய் என்னோடு பேசினார். ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတီတီလေးလင်းဆရာတော်နဲ့စကားပြောပါတယ် தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு பாத்திரம், ဘုရားသခင်သိရှိတော်တစားပလာဖြစ်တယ် தேவன் தெரிந்து கொண்ட விசேஷமான ஒரு பாத்திரம். ဘုရားသခင်အရန်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့တစားပလာတစ်ခုဖြစ်တယ် இந்த மியான்மர் தேசத்துக்காக மாத்திரம் அல்ல, မြန်မာတနိုင်ငံတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူး உலகத்திற்காக தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு က பாத்திரம். ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ဘုရားသခင်သိရှိသားတော်ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ် கடைசி கால எழுப்புதல் திட்டத்தை நிறைவேற்ற தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிற விசேஷமான ஒரு பாத்திரம். နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ပြီးသိရှိပြီးကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးသောဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ် அவளை பார்த்ததிலிருந்து, ஆண்டவர் என்னோடு பேசினதிலிருந்து நான் தொடர்ந்து அந்த அருமையான மகனுக்காக ஜெபித்து கொண்டு வருகிறேன். ဘုရားသခင်ဆရာနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဆရာတော်အတွက်အမြဲတမ်းကိုဆရာကဆုတောင်းလေးရှိတယ် இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு சின்ன ஆரம்பம். အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတင်းငယ်သောနှုတ်ထခြင်းဖြစ်တယ် மகிமையானது இனி சீக்கிரமாய் வரப்போகிறது. ဘုံထင်ရှားတဲ့နှုတ်ထခြင်းကမြန်မြန်လေးလာတော့မှဖြစ်တယ် முழு மியான்மர் தேசமும் அசைக்கப்பட போகிறது. မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလောက်ခါသွားတော့မှဖြစ်တယ် இந்த பர்மிய மக்கள் இருக்கிற தேசங்கள் எல்லாம் அசைக்கப்பட போகிறது. မြန်မာလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာဘုံစုံကလောက်ခါခြင်းကိုရရှိမှဖြစ်တယ် அதற்காகத்தான் இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီအမှုတော်မြတ်ကိုဘုရားသခင်သိရှိတာဖြစ်ပါတယ် இந்த சபையை தேவன் தெரிந்து கொண்ட நோக்கம் அதுதான். ဒီအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ရွေးနှောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရင်ကဒီအရာပဲဖြစ်ပါတယ် நீங்கள் மட்டும் வந்து ஆராதிப்பதற்கு அல்ல, တင်တို့လာပြီးတော့တင်တို့ပဲဆူတောင်းဖို့ချီးမွမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး இந்த சபை முழு மியான்மர் தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர ဒီ போகிறது. အသင်းတော်အဖြစ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲခြင်းနှုတ်ထခြင်းအတွက်အစပြုတာဖြစ်တယ် மியான்மரை சுற்றி இருக்கிற பல தேசங்களுக்குள்ளே இது மாற்றத்தை கொண்டு வர မြ போகிறது. န်မာနိုင်ငံပတ်လည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပါဒီနှုတ်ထခြင်းကကူးစက်မှာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா. 10 வருஷத்துக்கு முன்பாக முதல் இந்த தேசத்திற்கு ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார். ဆယ်နှစ်အရင်မှာဆရာတော်ကိုပထမဦးဆုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ် அதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, အဲ့တဲ့အရင်မှာ நான் இந்த தேசத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே ဒီတိုင်းပြည်ကိုမလာခင်တည်းက நான் உலக நாடுகளுக்காக ஜெபிப்பது உண்டு. ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအတွက်ကိုဆူတောင်းလေးရှိပါတယ် மியான்மர் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம் မြန်မာနိုင်ငံကိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်း ஆண்டவர் என் உள்ளத்திலே மிகுந்த பாரத்தை ဘု உண்டாக்கினார். ရားသခင်ကဆရာတော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဝင်တာကိုပေး ஒவ்வொரு முறை மியான்மருக்கு ஜெபிக்கும் போதும் မြန်မာနိုင်ငံကိုအခောက်တိုင်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာ என் கண்களிலே கண்ணீர் வடிவதை நான் உணர ဆ முடிந்தது. ရာရဲ့မျက်စိမှာမျက်ရည်တွေကျနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ် ஆண்டவர் இந்த தேசத்தை குறித்து மிகுந்த பாரம் உள்ளவராய் အော် இருக்கிறதையும், ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘုရားသခင်အယံချစ်ပြီးတော့ဝင်တာရှိနေတာကိုသိရှိ இந்த လာတယ် தேசத்தை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருப்பதை உணர முடிந்தது. ဘုရားသခင်ကဒီလူမျိုးတွေပေါ်မှာအကြံစီရှိတာကိုဆရာကသိရှိလာတယ် அப்படியே சில ஆண்டு காலம் நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். မြောင်များစွာသောနှစ်မြောင်များစွာသူဆူတောင်းခဲ့တယ် ஆண்டவர் 2016 முதல் இங்கே கொண்டு வந்தார். 2016မှာပထမဦးဆုံးနှစ်မှာဆရာတို့ကိုခေါ် நான் ဆောင်လာ இங்கே ပါတယ် தங்கியிருந்த அறையிலே ஜெபித்து கொண்டிருந்த போது ဒီမှာရှိတဲ့အခန်းဟိုတယ်မှာသူတို့ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ நடுஇரவில் இயேசு என்னை சந்தித்தார். ညတကောင်ကျော်မှာယေရှုဘုရားကဆင်းကြွလာပြီးဆရာနဲ့ அப்ப စ இந்த ကားပြော தேசத்தை குறித்த பல காரியங்களை ஆண்டவர் பேசினார். ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြတယ် சீக்கிரத்தில் இந்த தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாக မြန် போகிறது. မြန်လေးဒီတိုင်းပြည်မှာနှုတ်ထခြင်းဖြစ်တော့မယ် தேசம் முழுவதிலும் அந்த அக்கினி பரவ போகிறது. ဟိုတိုင်းပြည်မှာနှုတ်ထခြင်းကနေရာတိုင်းပြန့်နှံ့သွားတော့မယ် இந்த தேசம் பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகளுக்கெல்லாம் எழுப்புதலை கொண்டு செல்ல போகிறது. ဒီတိုင်းပြည်အဖြစ်ဘေးမှာရှိသောတိုင်းပြည်တွေပါနှုတ်ထခြင်းမြည်တွေကကူးဆက်သွားမယ်
அதிலிருந்து இந்த தேசத்துக்கு நான் அதிகமாக ஜெபிக்க အဲ့ ஆரம்பித்தேன். ဒီနောက်ပိုင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အမြဲတမ်းဆရာကကြိုးစားပြီးဆူတောင်းတယ် இந்தியாவில் எங்களுடைய ஜெபக்குழுவில் நாங்கள் தொடர்ந்து உபவாசத்தோடு மியான்மருக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம்.အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းအတွက်မှာလည်းအမြဲတမ်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအထူးဆူတောင်းတယ် கடந்த சில வருடங்களாக இங்கே ஊழியத்திற்கு வந்தாலும் கடந்த சில வருஷமாய் ஊழியத்துக்கு வந்தாலும் တချို့တော့နေ့မြောင်များစွာမှာအမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်တော်လဲ இந்த முறை தான் ப்ராஃபட் ஜாசுவாவை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தது. ဒီတစ်ချိန်မှာဆရာတော်ဂျောရှုဝါကိုတွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ် பிரேயர் மோசஸ் அவதானத்துக்கு காரணம். အဲ့ဒါရဲ့ဥတီချက်ကတော့ဆရာတော်မိုး அவளை ဆက်ဖြစ်ပါတယ် சந்தித்த பிறகுதான் எனக்குள்ள ஒரு ஆவியில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டானது. သူ့ကိုတွေ့လဲတွေ့ရောကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းထဲမှာအယံဝမ်းမြောက်သွားတယ် தேவ திட்டம் நிறைவேற ஆரம்பித்து விட்டது. ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပြည့်စုံမှုလူတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်တွေ့ရှိပြီ கர்த்தர் எழுப்புதல் திட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். ဘုရားသခင်ကဒီဟာအတွက်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိပြီ சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் உண்டாக்க போகிறார். မြန်မြန်လေးကြီးမားသောနိုးထခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မယ် அல்லேலூயா ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ நீங்கள் ஒவ்வொருவரை தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். သင်တို့အားလုံးကရွေးနှုတ်ထားသောသူတွေဖြစ်တယ် ஆமென். அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာအာမင် உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்த போகிறார். အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ် ஆமென். இந்த தேசமே உங்கள் நிமித்தம் ஆசீர்வதிக்கப்பட သ போகிறது.င်အားဖြင့်သင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ် கர்த்தர் அதற்கு தான் இந்த சபையில உங்களை கொண்டு வந்து အဲ့ வைத்திருக்கிறார். ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ် ஆமென். இந்த சமயத்துல பெரிய பொறுப்பு. ဒီမှာကြီးမားသောအမှုကပါ ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஊழியக்காரி சாரா அவங்களுக்காக ஜாஷுவா அவங்களுக்காக தினமும் ஜெபிக்க வேண்டும். သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဆရာမဆရာအေးအတွက်နဲ့ဆရာတော်ဂျောရှုဝါအေးအတွက်ကိုအမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးရမယ် தினமும் நீங்கள் தவறாமல் ஜெபிக்கணும். သင်တို့မမေ့ပဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဆူတောင်းရမယ် நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமா ஜெபிக்கிறீங்களோ ဘလောက်များများဆူတောင်းတယ်လဲ அவ்வளவு அதிகமாய் கர்த்தர் இன்னும் பயன்படுத்துவார். အဲ့လောက်အများကြီးဘုရားသခင်ကဆရာမနဲ့ဆရာကိုယူ၍အသုံးပြုမယ် இப்ப எல்லாரும் வலதுகரம் உயர்த்தி எல்லாரும் வலதுகரம் ကျွ உயர்த்தி န်တော်တို့အားလုံးညာဘက်လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ ஒரு 2 நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறோம். 2 မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့မယ် ஆவில நிரம்பி ஜெபம் பண்ணுங்க. ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်စွမ်းပြီးဆူတောင်းမယ် அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. ခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါ ப்ராஃபட் ஜாஷுவாவுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க.โอ้ prophet joshua ရဲ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါ தேவனுடைய ஊழியக்கார் சாரா சிஸ்டருக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ဆရာမကြီးဆရာရဲ့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးပါ எல்லாரும் ஆவில நிரம்பி ஜெபம் பண்ணுங்க. အားလုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြစ်စွမ်းပြီးဆူတောင်းပါ அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. โอ้အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူ கர்த்தர் တောင်း அவளை ပါ பலப்படுத்த வேண்டும். ဘုရားသခင်သူတို့ကိုခွန်အားပေး கர்த்தர் ပါ அவளை வல்லமைப்படுத்த ထပ် வேண்டும். ပြီးတော့တကိုးတွေသုံးပါစေ கர்த்தர் அவளை பாதுகாக்க ဘုရား வேண்டும். သခင်ကာကွယ်တော်မူပါစေ இன்னும் வல்லமையாய் பயன்படுத்த ဘုရား வேண்டும்.သခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုပါစေ Dugabandalaba sharagabandalaba dudalandaraba sharagabandalabagom bandaba dudalandara sharagabandala dudarandaraba sharagabanda banda dudalandara sharamagabandalabom dudarandaraba sharagabamba chashavaga ஜெபிக்கிறோம். மகள் சாராவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அக்கினி தூபக ஆவியானவர் பலப்படுத்தும் வல்லமைப்படுத்தும். கபந்தலபா டுடலந்தரபா ஷரகபம்பபா டலந்தரகபம்பது இன்னும் வல்லமையாய் பயன்படுத்தும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். கபந்தலதர ஷரகபம்பபா டலந்தரகபந்தலபம் பந்தபது டரந்தரபா ஷரகபம்பபா டலதலபா Dugabandala Sharabagabandala Dalabagum Dudalandara Shagabagabandala Bagam சீக்கிரத்திலே புதிய காரியம் நடக்க போகிறது. မြန်မြန်လေးကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရတော့မယ် New things are going to happen in the church. ဒီဟာဘုရားကျောင်းအသစ်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ် கர்த்தர் புதிய இடங்களை தர போகிறார். ဘုရားသခင်ကြီးမားသောနိုးထခြင်းကိုပေးတော်မှာဖြစ်တယ် புதிய ஆசீர்வாதங்களை தர போகிறார். သင်တို့ကိုခေါင်းကြီးလည်းပေးတော်မှာဖြစ်တယ် புதிய நன்மைகளை இந்த சபை பார்க்க போகிறது. ကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဒီအသင်းတော်မြင်ရတော့မှာဖြစ်တယ် புதிதான தேவனுடைய வல்லமை இங்கே வெளிப்பட போகிறது. ဘုရားရဲ့တကောကဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပြီ இதுவரை இந்த தேசம் கண்டராத புதிய காரியத்தை ஆண்டவர் இங்கே செய்ய போகிறார். ယနေ့ဒီချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအသစ်သောအရာကိုဘုရားသခင်လုပ်ပေးတော်မယ်
விசேஷ அற்புத அடையாளங்கள் இந்த மகனை கொண்டு இந்த மகளை கொண்டு கர்த்தர் செய்ய போகிறார்.အိုထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဒီသားနဲ့ဒီသမီးကိုထားပြီးကြီးမားသောအမှုတွေကိုလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ် நீங்கள் எதிர்பார்த்திராத புதிய வழிகள் திறக்கப்பட போகிறது. ကြီးမွမ်းတဲ့လမ်းတွေမြောက်များစွာဖွင့်တော်မှာဖြစ်တယ် அது அநேகருடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கும். မြောက်များစွာသောသူတွေကြည့်ပြီးအံ့ဩမိမ့်မော်သွားမယ် கர்த்தரே அதை செய்ய போகிறார். အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် ஆண்டவர் அப்படி செய்வீராக. ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပေးတော်မူ உம்முடைய ပါ திட்டம் நிறைவேறுவதாக. ကိုယ်တော်ရဲ့အကြံစီထမ်းမြောက်ဖို့ இந்த சபை குறித்த உம்முடைய பெரிய திட்டம் நிறைவேறுவதாக. ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာထားထားတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့အကြံစီပြည့်စုံဖို့ அதற்காக உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து நான் ஜெபிக்கிறேன். အဲ့ဒါအတွက်ကိုယ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်စုယုံပြီးစုတောင်းပါတယ် இப்பொழுதும் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம். ကိုယ်တော်စကားပြောပါယနေ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါမယ် இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ယေရှုနာမ၌စုတောင်းပါတယ်ဖခင် ஆமென். உட்காருவோம். ကျေးဇူးပြုရထိုင်ပေးပါ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்தேன். ဖခင်ရှိမှဖခင်သခင်ဒီလူမျိုးကိုဘာပြောရမလဲဆိုပြီးစောင့်မျှော်နေတဲ့အချိန်မှာ அப்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை உங்களுக்காக கொடுத்தார். ဖခင်သခင်ကတင်တို့အတွက်ဂရုတော်တစ်ခုကိုပေးတယ် இந்த சபைக்காக, ဒီအသင်းတော်အတွက် இந்த ஊழியத்திற்காக, ဒီအမှုတော်မြတ်အတွက် இந்த சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காக ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေအတွက် தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். ဖခင်သခင်ကဂရုတော်တစ်ခုပေးတယ် எபிரேயர் 6 அதிகாரம் ဟေဘရဲအခန်းကြီး 6 14வது வசனம். အငယ်14ကိုကြည့်ကြရအောင် எபிரேயர் 6 அதிகாரம் ဟေဘရဲအခန်းကြီး 6 14வது வசனம். အငယ်14 நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တင့်ကိုတိုးပွားကြီးထွားစေမယ်လို့ပြောပါတယ် நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်မြဲကောင်းကြီးပေး၍အစင်မြဲတိုးပွားများပြားစေမယ်လို့ நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். ငါဒီတင့်ကိုအစင်မြဲကောင်းကြီးပေးမယ် உங்கள் ஒவ்வொருவரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ဘုရားသခင်ကတင်တို့အရောက်တိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် என் மகனை நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். ငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကြီးထွားစေမယ် என் மகளே நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். ငါသမီးတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကြီးထွားစေမယ် நம்முடைய தேவன் பெருக பண்ணுகிற ကျွန် தேவன். တော်တို့ဘုရားကကြီးထွားစေတဲ့ဘုရား அவர் எப்பொழுதும் நம்மை பெருக பண்ண விரும்புகிறார். ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြီးထွားစေခြင်းသောဘုရားဖြစ်တယ် உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆண்டு முதல் பெரிய பெருக்கத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். တင်းရဲ့အသက်တာမှာဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ကြီးထွားမှုတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ် இயேசு இந்த உலகத்தில் உலாவின நாட்களில் ယေရှုဘုရားကဤလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ மத்தேயு 14 அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். ကျွန်တော်တို့မဿဲ၄ကိုကြည့်တယ် 5 அப்பம் 2 மீன்களை இயேசுவின் கையில கொடுத்தார்கள். ယေရှုလက်ထဲမှာမုံ၅လုံးနဲ့၅နှကောင်ကိုပေးတာ ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதித்து பெருக ဘု பண்ணினார். ရားသခင်ကခေါင်းကြီးပေးပြီးအဲ့ဒါကိုကြီးထွားစေတယ် 5000க்கும் அதிகமான மக்கள் போஷிக்கப்படும்படி பெருக အ பண்ணினார். ယောက်9000ကျော်ကိုကျွေးမွေးနိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကြီးထွားစေတယ် மத்தேயு 15 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். မဿဲ15ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် 7 அப்பங்களையும் சில மீன்களையும் இயேசுவின் கையில கொடுத்தார்கள்.မုံခုနှလုံးနဲ့ငါအသိငယ်လေးတွေကိုပေးတယ် ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதித்து பெருக ဘုရား பண்ணினார். သခင်အဲ့ဒါကိုခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ကြီးထွားစေတယ် 4000க்கும் அதிகமான மக்கள் சாப்பிட்டு மீதியானதை အ எடுத்தார்கள். ယောက်4000ကျော်စားပြီးတော့ပိုရှန်သွားယူတယ် 2 ராஜாக்கள் 4 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது ဓမ္မရာဇဝင်၄ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် எலிசா தீர்க்கதரிசியினிடத்திலே ஒரு விதவை பெண் வருகிறாள். အေလိရှဲစီကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လာတယ်သူမုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ် கடன் பிரச்சனையிலே கலங்கி கொண்டிருந்த ஒரு பெண். အကျွေးပြဿနာထဲမှာနင်မွန်းနေသောအမျိုးသမီး அவருடைய கணவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. သူ့ရဲ့အမျိုးသားကတော့ prophet ဖြစ်တယ် கடன் பிரச்சனையிலிருந்து எப்படி வெளிவருவது என்று ဒီ தெரியவில்லை. အကျွေးတွေကနေဘလို့ထွက်လာမလဲဆိုတာသူမသိခဲ့ဘူး ஆண்டவர் எலிசா மூலமாய் ஒரு அற்புதம் செய்கிறார். အေလိရှဲအဖြစ်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုလုပ်တယ် பாத்திரத்திலிருந்து எண்ணெயை ஊற்ற அது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. စီကိုလောင်းလေခွက်ကတိုးပွားလာတာဖြစ်တယ် அதை வைத்து கடன் பிரச்சனைக்கு முடிவை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார். အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကျွေးတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဆက်ပေးတယ် 1 ராஜாக்கள் 17 அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது ဓမ္မရာဇဝင်1မှာ19ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် சாரிபாத் விதவின் வீட்டிலே எலியா தங்கி இருக்கிறார். ရှာရီဘအမျိုးသမီးအိမ်မှာအေလိယကတဲကိုတယ် தேசத்திலே பஞ்சம் காணப்படுகிறது. အဲ့ဒီမှာအစာခေါင်းပါမှုတွေတိုင်းပြည်မှာဖြစ်တယ် எங்கும் ஜனங்கள் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள். လူတွေကအစာတောက်အတွက်အရန်ဒုက္ခကိုရောက်နေတယ် அந்த விதவின் வீட்டிலே மா குறைந்து போகவில்லை, எண்ணெய் குறைந்து போகவில்லை. အဲ့ဒီမုံ
Soma ima maule mayo dobu sile mayo dobu. கர்த்தர் அதை பெருக பண்ணி கொண்டே இருந்தார். Payatakinga arago dobwa zida phite. அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன். Payatakinga dobwa zido phaya. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ஊழியக்காரராய் இருக்கிறார். Siyaye tengajin tiyauka amuro than saung paare. அவர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட போது Tuka amuro ko lawme aching ma. ஒரு பைபிள் காலேஜில் சேர்ந்து படிக்க போனார். Oh chansa chaung ko tat pi wo tat po twa paare. அவருக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை. Tuko kunji masa bo baduma mashi bu. கஷ்டப்பட்டு அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கு ஜெபித்து கொண்டிருப்பார். Dukha khan bi tu ye lo achat de ko alo phyesin bo tu su taung ne. அவர் தினசரி தலையில எண்ணெய் தேய்ப்பதற்கு ஒரு சின்ன எண்ணெய் பாட்டில் வைத்திருந்தார். Mere gaung mo ma si lain bo ko si bule tetele shi de. அந்த எண்ணெய் அப்படியே குறைந்து கொண்டே வந்தது. Ari si ka yo la de. ஒரு நாள் அந்த எண்ணெய் தீர்ந்து விட்டது. Tayala chaw si ya kaung twa de. அதை வாங்குவதற்கு அவருக்கு காசு இல்லை. Si we bu daw ma pasam mashi bu. அப்ப என்ன செய்வது? Ba law amale. அவருக்கு இந்த அற்புதங்கள் ஞாபகத்தில் வந்தது. Di namai lakhana ko tu ti shi la de. நம்முடைய ஆண்டவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன். Chano phaya ka tobwa si de phaya. இரவிலே அவர் ஜெபம் பண்ணும்போது Ai lo so bi si bu ko kain bi su taung ne அந்த chain. பாட்டில் மேல கை வைத்து ஜெபம் பண்ணினார். Ai si bu po ma lak ko tin bi su taung ne. எலியாவின் தேவனே, Elia ye phaya. நீர் பெருக பண்ணுகிற தேவன், Ko ka tobwa si de phaya mo. இந்த எண்ணெயை பெருக பண்ணும் Di si ko tobwa si ba. என்று ஒரு ஜெபம் பண்ணினார். Ai lo so bi tu su taung ne. காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது Nene so so itha bi chi de chain. அந்த பாட்டில் நிறைய எண்ணெய் வந்திருந்தது. Ari si bu ma si ka pye ni la அது phit de. பெருகி கொண்டே இருந்தது. Tu su taung ne atai si ka pye ni de. ஆச்சரியமான காரியத்தை இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டவர் செய்கிறார். Oh boy namai lakhana ko yane tai on chano phaya ka law ne de. உங்களுக்கு செய்ய போகிறார். Tin do ko le law do ma di ne. உங்களை பெருக பண்ண போகிறார். Tin do ko law ko se chwa la bi. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பெருக பண்ண போகிறார். Tin do ye bhawa tatta ko chi thwa se do me. உங்களுடைய அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணுவார். Tin ye bithai ko chi thwa se do me. உங்களுடைய விசுவாசத்தை பெருக Tin பண்ணுவார். ye yong chi chin ko tobwa se do me. உங்களுக்குள்ளே வரங்களை பெருக பண்ணுவார். Tin ko namai lakhana ne tobwa se do me. உங்களுடைய பரிசுத்தத்தை பெருக பண்ணுவார். Tin ko myori ma tobwa se do me. ஆண்டவர் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பெருக பண்ண போகிறார். Phaya ta ke tin ye winyin bai atatta ma chi thwa se do me. உங்களுடைய படிப்பிலை பெருக Tin பண்ணுவார். ye pinya ye ma chi thwa se do me. உங்களுடைய வியாபாரத்தை பெருக Tin ye பண்ணுவார். sibwa ye ma chi thwa se do me. இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் பெருக பண்ண போகிறார். Amuro me ko phaya ta ke chi thwa se do me. ஹalleluya, ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன். Tuga chi thwa se do phaya. ஒரு 3 வசனத்தை தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். Chansa 3 pai ko chi bi chano su taung ja ya aw. முதலாவது Number 1 takku ka. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Bahu cha khanji 22 ange sakho ma phaya thakin pyo de. ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், Abraham ko chi bi phaya thakin pyo. உன் சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன். Min ye lu myo ko nga chi thwa se. உன் சந்ததி பெருகும். Min ye myo nwe ka chi thwa. ஆபிரகாமுக்கு வயதாகிவிட்டது. Abraham ga ro atat chi thwa bi. இனி குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பில்லை. Yane tai aw khle ka mashi bu. சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து விட்டது. Sara ye tai ga la te thwa bi. இனி அந்த கர்ப்பப்பையிலே குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பில்லை. Ta ai ma khle mwe bu achini mashi bu. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், Phaya thakin ga pyo de. உன் சந்ததியை நான் பெருக Tin பண்ணுவேன். ye myo nwe ko nga chi thwa se. வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணுவேன். Kaung ke che ke tu nga mya phya se. கடற்கரை மணலை போல பெருக பண்ணுவேன். Min na ma shi de te ke tu nga chi thwa se me. என் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார். Phaya thakin ga namai la. ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றினார். Ara ko phaya thakin pye song se. அவர் முடியாததை முடியச் செய்கிற Tu ka தேவன். ma phit nai ne ya ko law se de phaya. ஆபிரகாமை பெருக பண்ணின தேவன். Abraham ko chi bi pyo de. இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில Di ne tin do myin ni de atatta ma. இதுக்கு மேல் ஒண்ணு செய்ய முடியாது, Di da ma ka chano ba ma law lo ma ya ro bu. இதற்கு மேல் வாய்ப்பு இல்லை, Now land ile ma shi ro. இனி ஒன்று செய்ய முடியாது, Ba ma law lo ma ya ro bu. அந்த சூழ்நிலையிலே நீங்கள் வந்திருக்கலாம். Ai lu myo achini ma tin la kaung la lai. ஆனால் ஆண்டவர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றுகிறவர். Phaya thakin ga achini a long ko pyaung pit de phaya. ஆண்டவர் உங்களை பெருக பண்ணி மகிழ பண்ண Phaya போகிறார். thakin ga chi thwa mya phya se de phaya. உங்களுடைய சந்ததியை பெருக பண்ண Tin போகிறார். ye myo nwe ko chi thwa se bi mya phya se ma phit de. உங்களுடைய குடும்பத்தை பெருக பண்ண Tin போகிறார். do ye mi ta su ko chi thwa mya phya se ma phit de. உங்களை பெரிய ஜாதியாய் மாற்ற போகிறார். Tin do ko lu myo chi phya aw law pai ma phaya. அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன். Tu ka chi thwa mya phya se de phaya phit de. எங்க ஊர்ல ஒரு இந்து குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் Sia ro yo ma bo no Hindu lu myo phit de.
கிறிஸ்தவர் သူ அல்லாதவர்கள். ကခရိယန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး அவளுக்கு திருமணமாகி 15 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. သူကမင်္ဂလာဆောင်ပြီး15နှစ်တိုင်တိုင် குழந்தை இல்லை. ကလေးမရှိခဲ့ပါဘူး அவங்க பல விதத்துல தெய்வ வணக்கெல்லாம் செய்து သူတို့ பார்த்தார்கள். ရဲ့ဖခင်မြောင်များစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ် ஆனால் ஒன்றிலே பிரயோஜனம் တ இல்லை. ခုမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး டாக்டர் இடத்திலே ဆ போனார்கள். ရာဝန်ကြီးစီလည်းသွားတယ် லட்சக்கணக்கான பணத்தை တိ செலவழித்தார்கள். န်းနဲ့ချီပြီးငွေတွေလည်းကုန်ကြတယ် டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பில்லை. ဆရာဝန်တွေကပြောလိုက်တယ်ခလေးမွေးဖို့အခြေအနေလုံးဝမရှိပါဘူး இனி உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பே இல்லை. နောက်တင်တို့ခလေးမမွေးနိုင်တော့ဘူး மருத்துவம் கைவிட்டு விட்டது. ဆရာဝန်တွေကလက်လွတ်လိုက်တယ် நம்பின தெய்வங்கள் கைவிட்டது. ယုံကြည်တဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတွေလက်လွတ်လိုက်တယ် ரொம்ப மனம் சோர்ந்து போனார்கள். ခြေကွဲပြီးရောက်လာတယ် ஏன்னா நிந்தனை பரிகாசங்கள் சூழ்ந்து வந்தது. သူတို့ကိုပုတ်ခတ်ပြီးပြောတဲ့လူတွေကများတယ် அதன் மத்தியிலே கலங்கி கொண்டிருந்த பொழுது အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတို့ခြေကွဲပြီးလာတဲ့အချိန်မှာ இயேசுவை பற்றி ယေ கேள்விப்பட்டார்கள்.ရှုရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာတယ် நாங்கள் ஒவ்வொரு கடைசி சனிக்கிழமையும் எங்களுடைய கிராமத்தில் ஒரு உபவாச ஜெபம் நடைபெறும். အပတ်တိုင်းစနေနေ့နောက်ဆုံးပတ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြို့မှာအစာရှောင်ဆူတောင်းလေးရှိတယ် அது தேசத்துக்காக உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிற ஜெபம். အစာရှောင်ပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ဆူတောင်း காலை တယ် 9 மணியிலிருந்து 3 மணி வரை நடைபெறும். မနက်9နာရီကနေပြီးနေ့လယ်3နာရီအထိလောက်ပါတယ် அதில் 40,000 50,000 பேர் வருவார்கள். အဲ့ဒီမှာ4,000ကနေ5,000တိအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုပါဝင်ပါတယ် இதை கேள்விப்பட்ட போது အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုကြားပြီးတော့ அந்த கூட்டத்திற்கு அவர்கள் வந்தார்கள். အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုသူလည်းကြောက်လာတယ် கூட்டத்துக்குள்ளே அமர்ந்திருந்தார்கள். နောက်ဆုံးမှထိုင်နေတယ် அன்றைக்கு ஆண்டவர் குறிப்பாய் சொன்னார், ဘုရားသခင်ကတီတီလေးလေးပြောတယ် குழந்தை இல்லாதவர்களுக்காக ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஜெபிக்க சொல்லுகிறார்.အိုးကလေးသူငယ်မရှိတော့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းပါ நீங்கள் முன்னால் வந்து நின்றால் உங்களுக்காக ஜெபிக்கப்படும். တင်တို့အရှိကိုထွက်လာရင်ကျွန်တော်တင်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးမယ် அப்பொழுது நிறைய கப்பல்ஸ் வந்தார்கள். မြောင်များစွာတော့အတွဲအတွဲလိုက်ရောက်ရှိလာတယ် கணவன் மனைவியாய் வந்து நின்றார்கள். ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေဇုံတွဲရောက်လာတယ် முதல் கூட்டத்துக்கு வந்து இவர்களும் வந்து ပ நின்றார்கள். ထမဦးဆုံးဒီအစီအစဉ်ကိုပါလာတယ်သူတို့လည်းပါတယ် இயேசுவை நோக்கி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணினால் ယေရှုကိုမျှော်ပြီးသူတို့ဆူတောင်းတယ် அவர் உங்கள் சந்ததியை பெருக பண்ணுவார். သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကြီးထွားစေမယ် மருத்துவம் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்லை, ဆရာဝန်တွေကတင့်ကိုဘာပဲပြောပါစေ இயேசுவால் முடியும். ယေရှု၌တတ်နိုင်တယ် விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணுங்க. သင်ယုံကြည်ရင်ဘုရားဘုံမြင်ရမယ် அப்பொழுது இந்த கணவனை மனைவி கைகோர்த்து အဲ့ ஜெபித்தார்கள். ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလက်ကိုတွဲပြီးဆူတောင်းနေတယ် நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன், သူတို့ကိုဆရာကပြောတယ် இயேசுவே உமக்காக வளர்க்க எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை தாருன்னு கேளுங்க. တင်တို့တောင်းပါဘုရားသခင်ကိုရောအတွက်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်မွေးပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့် ஒரு குழந்தையை கொடுத்தால் உமக்காக நாங்கள் வளர்ப்போம். ကိုရောအမှုတော်မြတ်အတွက်ကျွန်တော်စက္ကပ်ပါမယ်ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ပါမယ်လို့ပြော அப்படி ပါ ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று အဲ့ சொன்னேன். လိုဆိုပြီးဆူတောင်းခိုင်းတယ် அவர்களும் கண்ணீரோடு သူတို့ ஜெபித்தார்கள். လည်းမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းတယ် ஆண்டவர் வந்திருந்தவர்களை ஆசீர்வதித்தார். လာတဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေး அவர் တယ် மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி သူတို့ போனார்கள். ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ် அதே மாதம் கர்த்தர் அந்த மகளுடைய கர்ப்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီမိခင်ကိုဘုရားသခင်ကတရေအောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ် அடுத்த வருஷம் குழந்தையோடு வந்தார்கள். နောက်နေ့ကျတော့ကလေးသူငယ်လေးကိုမပြီးလာတယ် 15 வருஷமாய் சந்ததி பெருகவில்லை. 15နှစ်လုံးလုံးသူ့ရဲ့မျိုးကမတိုးပွားဘူး டாக்டர் சொன்னார்கள் வாய்ப்பே இல்லை என்பதாய். သူကပြောတယ်ဒါဆရာဝန်တွေကပြောတယ်ဘလို့မှကလေးမမွေးနိုင်ဘူး எல்லாரும் கைவிட்டு விட்டார்கள். အားလုံးကလက်လွတ်လိုက်ပြီ ஆனால் இயேசு அற்புதம் செய்தார். ဒါပေမဲ့ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်နိုင်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ இங்க யாரோ ஒருவர் இருக்கிறீங்க, ဒီမှာလည်းတဦးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ် உங்களுடைய சந்ததி பெருக வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் သ கொண்டிருக்கிறீங்க. င်ရဲ့မျိုးနွယ်ကြီးထွားဖို့သင်ကဆူတောင်း யாரோ ஒரு தம்பதி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. ချို့တော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆူတောင်းနေတယ် கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபத்தை ဘု கேட்டிருக்கிறார். ရားသခင်သင်ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကိုနားညောင်းနေ உங்களுடைய တယ် சந்ததியை பெருக பண்ணுவார். သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကြီးထွားစေမယ် உங்களுடைய சந்ததியை பெருக သင်ရဲ့ பண்ணுவார். မျိုးနွယ်ကိုကြီးထွားစေမယ် நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை காண்பீர்கள். အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကိုသင်မျက်စိနဲ့မြင်ရမယ် அவர் ஆபிரகாமின் தேவன், நம்முடைய தேவன். သူကအာဗြဟံရဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင် ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தவர் நம்மையும் အာဗြဟံ ஆசீர்வதிக்கிறவர். ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးမယ် அவர் கட்டாயம் பெருக பண்ணுவார். သူကအမြဲတမ်းကြီးထွားစေတဲ့ဖခင် அவர் சந்ததியை பெருக သူက பண்ணுகிறவர். မျိုးနွယ်ကိုကြီးထွားစေတဲ့ဖခင် இரண்டாவதாக ဒုတိယတစ်ခုက யோபு 1 அதிகாரம் 10 வசனத்தை வாசிக்கும் போது ယောဘအခန်းကြီး1ငယ်10ကိုဖတ်မှဆိုရင် அங்கே ஆண்டவருடைய அழகான ஒரு வார்த்தை အဲ့ဒီ சொல்லப்படுகிறது. မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကပြောထားတယ် யோபுடைய சம்பத்தை தேவன் பெருக பண்ணினார். ယောဘရဲ့မျိုးနွယ်ကိုဘုရားသခင်ကြီးထွားစေတယ် யோபுடைய சொத்துக்களை தேவன் பெருக பண்ணினார். ယောဘရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြီးထွားစေတယ် யோபுடைய வருமானத்தை கர்த்தர் பெருக ယော பண்ணினார்.ဘရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာ
ကိုကြီးထွားစေတယ် அந்த தேசத்திலே நிறைய வயல் நிலங்கள் அவனுக்கு உண்டானது ယောဘမှာမြောင်များစွာသောလယ်တွေရှိတယ် அவனுடைய மந்தைகளை பெருக பண்ணினார் သူရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကိုကြီးထွားစေတယ် வேலையாட்களை பெருக பண்ணினார் သူရဲ့ဂျုံယောက်ျားမိန်းမကိုကြီးထွားစေတယ် அவர் ஆசீர்வாதத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் သူကခေါင်းကြီးကိုကြီးထွားစေတဲ့ဘုရား தேசத்திலே சொத்துக்களை பெருக பண்ணுகிற தேவன் တိုင်းပြည်မှာဥစ္စာပစ္စည်းကိုတိုးပွားစေတဲ့ဘုရား உங்களுக்கு அப்படி ஆண்டவர் செய்ய போகிறார் ဘုရားသခင်ဒီနေ့သင်တို့ကိုလည်းလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် உங்களுடைய வியாபாரத்தின் எல்லைகள் பெரிதாக போகிறது သင်ရဲ့စီးပွားရေးကဒီနေ့တိုးပွားကြီးပွားမှာဖြစ်တယ် உங்களுடைய தொழிலின் எல்லைகள் பெரிதாக போகிறது သင်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တွေအားလုံးကြီးထွားမှာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா ဟာလေလုယာ அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன் သင်တောင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပေးတော်ဘုရား நீங்க படித்துக் கொண்டிருந்தால் သင်ကကြောင်းတက်နေရင်လေ உங்களுடைய ஞானத்தை கத்தர் பெருக သင် பண்ணுவார் ရဲ့ဉာဏ်ကိုကြီးထွားစေမယ်ဘုရား நீங்கள் படிப்பிலே சாதிக்கிறவளாய் இருப்பீர்கள் သင်ကပညာရေးချင်းမှာတိုးပွားကြီးထွားတော်သူဖြစ်မယ် நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தால் သင်ကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် வேலையிலே கத்தர் உயர்த்தி உங்களை பெருக பண்ணி အ கனப்படுத்துவார் လုပ်မှလည်းဘုရားသခင်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ် நீங்கள் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தால் သင်ကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုရင် உங்களுடைய தொழிலை பெருக பண்ணுவார் သင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကြံပြန့်စေတဲ့ဘုရား உங்களுடைய பிசினஸை பெருக பண்ணுவார் သင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုရင် உங்களுடைய சொத்துக்களை பெருக பண்ணுவார் သင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုများပြားစေမယ်ဘုရား எங்க ஊர்ல பிசினஸ் செய்கிற ஒரு சகோதரர் ஒரு நாள் என்னை தேடி வந்தார் ဆရာတို့မျိုးမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ညီကိုတယောက်ဆရာကိုရှာပြီးလာတယ် அவர் சொன்னார் நாங்க ஒரு ஃபேக்டரி திறக்க போகிறோம் ကျွန်တော်ကစက်ရုံတစ်ခုကိုဖွင့်ပွဲလုပ်တော့မယ်ဆရာ நீங்கள் வந்து ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பிக்க வேண்டும் ဆ என்றார் ရာလာပြီးဆူတောင်းပြီးတော့အစပြုပေးပါလို့ပြောတယ် குறிப்பிட்ட நாளிலே அங்கே போனோம் အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲနေ့ရက်ကိုဆရာကရောက်သွားတယ် ஒரு கிராமத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் အိုးမြို့ငယ်တေးတလေးတစ်ခုကိုခေါ် அந்த သွားတယ် கிராமத்துல என்ன இருக்குன்னு போனால் ဟောဒီမြို့ငယ်လေးမှာဘာရှိတယ်လဲ அங்க ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி இருக்கிறது ကြီးမားသောစက်ရုံကြီးတစ်ခုလုပ်ထားတယ် நூற்றுக்கணக்கான பேர் அங்க வேலை செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க ရာနဲ့ချီပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လူတွေကစောင့်နေတယ် அவர் சொன்னார் ஒரு புதிய ஃபேக்டரி இது ဒီဟာကအသစ်သောစက်ရုံဖြစ်တယ် இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတွေကိုပို့ இதை ဆောင်မှာဖြစ်တယ် ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் ဘုရားသခင်ကဒီဟာကိုကောင်းကြီးပေးရမယ် நான் போன போது அவளை ஆசீர்வதித்து ஜெபம் பண்ணி ဆရာကအဲ့ကိုသွားပြီးကောင်းကြီးပေးပြီးဆူတောင်းပြီး வாக்கு தத்தங்களை சொல்லிவிட்டு வந்தேன் ဂရီတော်တွေကိုပြောပြီးတော့ထွက်လာတယ် ஒரு வருஷம் கழிந்தது တစ်နှစ်ကြာပြီးတော့ திரும்ப வந்தார் ပြန်လာတယ် என்ன பிரதர் என்று கேட்டேன் ဟောညီကိုဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ် இப்பவும் நீங்க வரணும்னார் အခုတစ်ခေါက်လဲလာပါ எதற்கு என்று கேட்டேன் ဘာအတွက်လဲ நாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் နောက်တစ်ခုစက်ရုံလုပ်လိုက်ပြီ இன்னொரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் နောက်တစ်ခုစက်ရုံကိုကျွန်တော်တို့အစားပြု அதுக்கு လိုက်ပြီ ஜெபிக்க வரணும்னு சொன்னார் ဆရာလာပြီးဖွင့်ပေးပါဦး சரி என்று அதற்கு நான் போனேன் ဟုတ်ပြီဆိုပြီးဆရာကအဲ့ဒါကိုလည်း அங்க သွားတယ် போனா இன்னொரு ஃபேக்டரி နောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့် அவருடைய பிசினஸ் பெருகுகிறது သူရဲ့စီးပွားရေးကကြံပြန့်လာတယ် அதுக்காக ஜெபம் பண்ணி விட்டு வந்தேன் အဲ့ဒါအတွက်ကိုဆူတောင်းပေးပြီးတော့လာတယ် அடுத்த வருஷம் வந்தார் နောက်နေ့လာတယ် நீங்க மறுபடியும் வரணும்னு சொன்னார் နောက်တစ်ခေါက်လာပါဆရာ ஏன்னா மூணாவது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் အခုနောက်တစ်ခုအသစ်စက်ရုံဖွင့်လိုက်ပြီ அதை வந்து ஆசீர்வதிக்க အဲ့ဒါ வேண்டும் ကိုလည်းလာပြီးကောင်းကြီးပေးပါ ஆண்டவர் வியாபாரத்தை பெருக பண்ணி கொண்டே ဘု இருக்கிறார் ရားသခင်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုးပွားကြီးထွားစေ பெருக பண்ணுகிற தேவன் ကြီးထွားစေတဲ့ဘုရား அல்லேலூயா ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா ဟာလေလုယာ தேவன் தன் ஜனத்தை பெருக பண்ணுகிற ဘုရားသ தேவன் ခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုကြီးထွားစေတဲ့ဘုရား உங்களுடைய தொழில் பெருக போகிறது သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကကြံပြန့်ကြီးထွားတာဖြစ်တယ် உங்களுடைய பிசினஸ் பெருக போகிறது သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကကြီးထွားမှာဖြစ်တယ် புதிய வழிகள் திறக்கப்பட အ போகிறது သစ်သောလမ်းတွေကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ် புதிய வாசல் திறக்கப்பட အသစ် போகிறது သောလမ်းတွေတကားတွေဖွင့်မယ် மேலும் மேலும் ஆண்டவர் பெருக ဘု பண்ணுவார் ရားသခင်ကတိုင်းပြည်မှာကြံပြန့်စေမှာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா ဟာလေလုယာ ஆமென் ஆண்டவர் ஏன் அவங்களை பெருக ဘု பண்ணினார் ရားသခင်ကသူတို့ကိုဘာအတွက်ကြီးထွားခြင်း அவங்க இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுத்தாங்க ပထမဆုံးယေရှုကိုပထမနေရာပေးလို့ அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு உதவியா இருந்தாங்க ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီတော်မိသားစုဖြစ်တယ် அவருடைய சபைக்கு அவங்க உதவியா இருந்தாங்க သူတို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုကူညီမဆာတော်တာဖြစ်တယ် இயேசுவின் சுவிசேஷம் பரவ உதவியா இருந்தாங்க ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိပြန့်နှံ့အောင်ကူညီမဆာတော်တာဖြစ်တယ် ஆகவே கர்த்தர் அவங்களை အဲ့ ஆசீர்வதித்தார் ဒါအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူတို့မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးတယ် உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் သင်တို့ကိုလည်းဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မယ် ஏதோ ஒரு பிசினஸ் செய்து கொண்டு သ இருக்கிறீங்க င်ကစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်နေတယ် இப்ப சின்னதை செய்து கொண்டு အ இருக்கிறீங்க ခုကတေးသေးလေးပဲလုပ်နေတယ် ஆண்டவர் மியான்மர் தேசத்திலேயே உயர்ந்த பிசினஸை கொண்டவர் கொண்டு தரப்போகிறார் အာမင်ဘုရားသခင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ကိုကြီးမားသောစီးပွားရေးတစ်ခုကိုပေးတော်မယ်
உங்களை மியான்மர் தேசத்திலேயே தொழிலதிபராய் உயர்த்த போகிறார். မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ကြီးထွားတော်မယ်သင်က இங்க சிலர் பிசினஸ் செய்யணும்னு யோசித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. တချို့သောသူကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကြံစည်နေတယ် சிலர் பிசினஸ் செய்ய விருப்பத்தோட இருக்கிறீங்க. တချို့တွေကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့နှစ်သက်နေတယ် அப்படிப்பட்ட சிலர் அங்க இருக்கிறீங்க. အဲ့လိုမျိုးတချို့သောသူတွေရှိတယ်ဒီ ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပြောနေတယ် உனக்கு செய்ய நேரிடுகிறதை முழு பலத்தோட செய். သင်ကိုပြောတဲ့အရာကိုစစ်မှန်စွာလုပ်ပါ நான் அதை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். သင်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကြီးထွားစေမယ် நான் அதை பெருக பண்ணுவேன். ငါကြီးထွားစေမယ် நீ முழு பலத்தோட செய். သင်လိုချင်တဲ့အရာအတိုင်းလုပ်ပါ நான் அதை பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் ကြီး வாக்கு ထွား கொடுக்கிறார். စေမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောနေတယ် அநேகர் புதிய பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க. အသစ်တော်စီးပွားရေးကိုတင်ဆက်လုပ်တော့မယ် சிலர் நிறைய வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண போறீங்க. ဟိုသင်တို့နိုင်ငံခြားကိုပို့ကုန်တွေလုပ်တော့မယ် உங்களை கொண்டு பெரிய பிசினஸை கர்த்தர் உருவாக்க போகிறார். သင်တို့အပြစ်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်ထုတ်တော်မယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ எதற்காக தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார்? ဘာအတွက်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလဲဆိုတော့ நீங்கள் இந்த சபையின் ஊழியத்திற்கு துணையாக இருக்கும்படிக்கு, သင်တို့ဒီအမှုတော်မြတ်အတွက်ကိုကိုညီမဆတော်သူအဖြစ်နေ இந்த சபை எழுப்புதலுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபை, ဒီအသင်းတော်ကနှုတ်ထခြင်းအတွက်သိရှိတော်အသင်းတော်ဖြစ်တယ် மியான்மர் தேசம் முழுவதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபை, မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှုတ်ထခြင်းအတွက်သိရှိတော်အသင်းတော် உலகத்தின் பல நாடுகளுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபை, ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်သိရှိတော်အသင်းတော် இந்த தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ဘု போகிறார். ရားရဲ့အကြံစီနဲ့ပြည့်စုံဖို့သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற இன்னொரு ரகசியத்தை இயேசு சொல்லிக் கொடுத்தார். ယေရှုကဒီကောင်းကြီးအတွက်ကိုဘာကအဓိကလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတာ லூக்கா 6 அதிகாரம் 38 வசனத்துல လုကာအခန်းကြီး6အငယ်38ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် இயேசு சொல்லுகிறார், ယေရှုကပြောတယ် கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், ပေးကြပါထိုကဲ့သို့သင်တို့ကိုပေးကမ်းတော်မူ அமிக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி மடியிலே போடப்படும். ရှာမတက်သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်တို့ရဲ့လောက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပေးမယ် நீங்க ஆசீர்வாதம் பெருகணுமானால் သင်တို့ရဲ့တိုးပွားကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် நீங்கள் தாராளமாய் கர்த்தருக்கு கொடுக்க ဘု வேண்டும். ရားသခင်အတွက်ကိုအရေးအတွက်မရှိပဲပေးကြပါ எங்க ஊர் பக்கம் ஒரு பட்டணத்துக்கு ஒரு திருமணத்துக்காக நான் போயிருந்தேன். ဆရာတို့မြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအတွက်ဆရာသွားတယ် நான் வந்திருப்பதை கேள்விப்பட்டு ဆရာရောက်ရှိတာကိုသိရှိပြီးတော့ ஒரு வாலிப தம்பி வந்தார். ဟိုလူငယ်တစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာတယ် நாங்க சின்னதா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம், ဆရာကျွန်တော်တင်းငယ်တော့စီးပွားရေးတစ်ခုအစားပြုတာ நீங்கள் வந்து அதை ஆசீர்வதித்து အဲ့ ஜெபிக்கணும். ဒါကိုလာပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးဆိုတောင်းပေးပါ சரி என்று அவரோடு நான் போனேன். အေးလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးဆရာလည်းလိုက်သွားတယ် ஒரு சின்ன அறையில ஒரு ஆபீஸ் வைத்திருந்தாங்க. တင်းငယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာသူ့ရဲ့ office ထားတာ அங்க 2 பேர் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. အဲ့မှာ2ယောက်3ယောက်တော့ထိုင်နေတယ် 2 பேர் பார்ட்னராக ஆரம்பிச்சாங்க. 2ယောက်ကဆက်သူသူတို့လောက်တာဖြစ်တယ် அவங்க நல்ல விசுவாசிகள். 2ယောက်လုံးကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် இப்பதான் இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம், ခုမှအစားပြုတယ်ဒီစီးပွားရေးကို ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்றார்கள். ဆရာဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတယ် சரி என்று நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த போது စပြီးတော့ဘုရားရှိမှဆူတောင်းနေတယ် ஆவியானவர் ஒரு வார்த்தையை என் நாவிலே வைத்தார். ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဆရာရဲ့နှုတ်ပေါ်မှာစကားတစ်ခု இப்பொழுது இருப்பதை விட 1000 மடங்காய் பெருக பண்ணும். ယခုတွေ့တာတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုတိုးပွားစေမယ် ஆண்டவரே இந்த பிசினஸ் 1000 மடங்காய் பெருக သူတို့ရဲ့ பண்ணும் စီးပွားရေးကိုထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာငါတိုးပွားစေမယ် அப்படின்னு ஒரு ஜெபம் பண்ணி விட்டு நான் போய்விட்டேன். အဲ့လိုဆိုပြီးဆရာကဆူတောင်းပေးပြီးတော့ဆရာပြန်သွားတယ် ஒரு வருடம் கழித்து တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း அந்த பட்டணத்திலே 3 நாட்கள் பெரிய கூட்டம். အဲ့ဒီမြို့မှာကြီးမားသော3ရက်အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ် அந்த கூட்டத்திலே தேவ செய்தி அளிக்க நான் போயிருந்தேன். အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆရာကနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကားဖို့သွားတယ် அதே வாலிப தம்பி வந்தார். အဲ့ဒီလူငယ်ပဲပြန်လာတယ် ஆண்டவர் எங்க பிசினஸ் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார், ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ် எங்க ஃபேக்டரியில வந்து கொஞ்சம் பேசணும். ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ယုံမှာလာပြီးတော့ဆရာစကားပြောပြပါ சரி என்று அவரோடு நான் போனேன். ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးဆရာကလည်းလိုက်သွားတယ် பெரிய இடம், பெரிய இடம், ကြီးမားသောနေရာ பெரிய ஃபேக்டரி, ကြီးမားသောစိတ်ယုံ நிறைய பேர் வேலை လူ செய்யறாங்க. မျိုးများစွာလှုပ်နေတယ် லாரிகள் ஒரு பக்கம் நிக்குது, ဥပမာကားကြီးတွေကုန်တင်ကားတွေရက်နေတယ် கார்கள் ஒரு பக்கம் நிக்குது. ဥပမာကားသေးလေးတွေအင်စီကားတွေရက်ထားတယ် எல்லா வேலையாட்களையும் ஒன்றா கூட்டி வைத்திருந்தார். အလို့သမားတွေအားလုံးကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ထားတယ် போன வருஷம் ஒரு சின்ன ஆபீஸ் தான் இருந்துச்சு. မနစ်ကတော့ဒီမှာသိငယ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာပဲ ஒரே வருஷத்துக்குள்ள တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ இவ்வளவு பெரிய ஃபேக்டரி வந்துட்டு ဒီလောက်ကြီးစိတ်ယုံကြီးလား எனக்கு ஆச்சரியம். ဆရာကအံ့ဩသွားတယ် நான் யோசித்து கொண்டே இருந்தேன், ဆရာကစဉ်းစားနေတယ်
அப்போ அந்த சகோதரர் சொன்னார், အဲ့ဒီညီကိုကပြောတယ် போன வருஷம் မနစ်ကမှာ நம்ம ஒரு சின்ன ஆபீஸ்ல இருந்தோம். ကျွန်တော်တင်းငယ်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာရှိတယ် இந்த இடம்லாம் நமக்கு சொந்தம் இல்ல. ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်မပိုင်သေးဘူး இந்த ஊழியக்காரர் வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာကလာပြီးဆူတောင်းတဲ့ချိန် 1000 மடங்காய் பெருக பண்ணுன்னு ஜெபித்தார். ထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာတိုးပွားပါစေလို့ဆူတောင်းတယ် அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் பிடித்து கொண்டோம். အဲ့ဒီဂရီတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲတာ ஆண்டவரே 1000 மடங்காய் பெருக பண்ணுன்னு ஜெபிக்க ဘု ஆரம்பித்தோம். ရားသခင်ထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာကြီးထွားစေပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်း கர்த்தர் တယ် இன்னைக்கு 1000 மடங்காய் பெருக பண்ணி ဒီနေ့ இருக்கிறார். ထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာကြီးထွားလိုက်ပြီဘုရားသခင် இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்ணுகிறோம். ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြီးမားသောဆက်ရုပ် ஆண்டவர் நிறைய வாகனங்கள் ဘု தந்திருக்கிறார். ရားသခင်ကားတွေမြောင်များစွာပေးတာတယ် இவ்வளவு வேலையாட்கள் မြောင် தந்திருக்கிறார் များစွာသောဝန်ထမ်းတွေကိုပေးတာတယ် என்று எல்லாருக்கும் மத்தியிலே சாட்சி சொன்னார். လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာတတ်သိခံတယ် எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்தது. ဆရာကတော့မိကိုတစ်ခုထွက်လာတယ် ஒரே வருஷத்துல இது எப்படி நடந்தது? တစ်နှစ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ 1000 மடங்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பதை விசுவாசிக்கிறேன். ဘုရားသခင်ကထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာကောင်းချီးပေးတာကိုကျွန်တော်ယုံတယ် அதற்கு சில வருடங்கள் ஆகும். အဲ့ဒါအတွက်ကိုနှစ်တင်တော့နည်းနည်းကြာလောက်မယ် ஒரே வருஷத்துக்குள்ள တစ်နှစ်တွင်းထဲမှာ 1000 மடங்கு தொழில் பெருகிவிட்டது.ဒီစီးပွားရေးကထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာကျွယ်ဝ இப்போ သွားတယ် எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, நிறைய வாகனம் வாங்கிட்டாங்க. သူတို့ကားတွေလည်းအများကြီးဝယ်လိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားကိုလည်းပို့ကုန်တွေပို့တယ် இது எப்படி நடந்தது? ဒီဟာတွေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ நான் ஆச்சரியமா இந்த இடங்களை எல்லாம் பார்த்தேன். နေရာတွေကိုလဲပြီးဆရာကြည့်နေတယ် கடைசியா அங்க புறப்படும் போது နောက်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာ அந்த தம்பி வந்து என்னோட ဒီ பேசினார். ညီကိုကလာပြီးစကားပြောတယ် நான் சொன்ன இதை பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းအံ့ဩနေတယ် ஒரே வருஷத்துல எப்படி இவ்வளவு பெருகி இருக்கிறது? တစ်နှစ်ထဲမှာဒီလောက်ဘာဖြစ်လို့ကြီးသွားတာလဲ அப்பா ஒரு ரகசியத்தை சொன்னார். သူကတကယ်အဓိကအချက်တစ်ခုပြော அவர் சொன்னார், நாங்க இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကိုအစပြုတဲ့ချိန် நானும் என்னுடைய பார்ட்னரை சேர்ந்து ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော် share နှစ်ယောက်လုပ်တဲ့လူက இயேசுவை பார்ட்னரா சேர்த்து கொண்டோம். ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ share ဖြစ်ပေါ် எங்களுடைய စေတာ பிசினஸ்ல பார்ட்னரா சேர்த்து கொண்டோம். ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမှာယေရှုလည်း share ပါတယ် வரக்கூடிய லாபத்துல ရတဲ့အမျက်ထဲမှာ 51% இயேசுவுக்கு, 51ရာခိုင်နှုန်းကယေရှုအတွက် 49% தான் நமக்கு. 49ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ லாபத்துல 51% இயேசுவுக்கு 51ရာခိုင်နှုန်းကယေရှုအတွက် கொடுக்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க. သူကပေးဆက်ဖို့စက္ကတ်တယ် இயேசுவை பார்ட்னரா சேர்த்து கொண்டாங்க. ယေရှုကို share ဖြစ်ပေါင်းစေတယ် 1000 மடங்காய் பெருக பண்ணி விட்டார். ထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அவங்க சபைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க. ဒီနေ့ကောင်းကြီးဖြစ်အသင်းတော်တွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်နေထိုင်နေတယ် இந்தியாவுல மிஷனரிகளை தாங்குகிறாங்க. ဒီမှာ missionary တွေကိုကုညီမဆာ ஆலயம் இல்லாத கிராமத்தில் ஆலயம் கட்டி கொடுக்கிறாங்க. ဘုရားကျောင်းမရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားကျောင်းတွေစောက်ပေးနေတယ် அவங்க மூலமா தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுகிறது. သူတို့အပြစ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ခြင်းခံနေရပြီ உங்க வாழ்க்கையில இயேசுவை பார்ட்னரா சேர்த்து கொள்ளுங்க. ဒီတို့ရဲ့ဘဝတတမှာယေရှုကိုသင်နဲ့ပေါင်းစည်းထားပါ உங்களுடைய பிசினஸ்ல இயேசுவை பார்ட்னரா சேர்த்து စီး கொள்ளுங்க.ပွားရေးမှာယေရှုနဲ့ share ခေါ်တာပါ அந்த பிசினஸ் தோல்வி அடையாது. အဲ့ဒီစီးပွားရေးကမကြရှောင်းတော့ அந்த ဘူး பிசினஸ் நஷ்டம் அடையாது. အဲ့ဒီစီးပွားရေးကမရှောင်းတော့ဘူး அந்த பிசினஸ் பெருகி கொண்டே இருக்கும். အဲ့ဒီစီးပွားရေးကတိုးပွားကြီးပွားမှာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அப்ப இயேசுவுக்கு ஒரு பங்கு கொடுக்கணும். ယေရှုကိုလည်းတပုံပေးရမယ် லாபத்துல ஒரு பங்கு, தசம பாகம் அல்ல. အမျက်ထဲမှာတပုံပေးရမှာဆယ်ဖို့တပုံမဟုတ်ဘူး லாபத்துல ஒரு பங்கு அவருக்கு கொடுக்கணும். အမျက်ထဲကတပုံပေးရမယ် அப்படி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா အဲ့လိုသင်တို့ပေးတဲ့ဆိုရင် இந்த சபை மூலமா ဒီအသင်းတော်အဖြစ် உலகம் முழுதும் சுவிசேஷம் போய்விடும். လောကတစ်ခုလုံးအေဝံဂေလိရောက်မှာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அதற்கு தான் ஆண்டவர் உங்களை பெருக பண்ணுவேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறார். အဲ့ဒါတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကြီးထွားမြတ်ပြစေမယ်လို့နမိတ်လက္ခဏာပေးတယ် நீங்க சோதித்து பாருங்க. သင်တို့စုံစမ်းကြည့်ပါ ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து கட்டாயம் பெருக ဘု பண்ணுவார். ရားသခင်ကဂျိမ်းတဲ့သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ် சிலர் உங்களுடைய பிசினஸ்ல நஷ்டத்தை சந்தித்து வந்திருக்கிறீங்க. တချို့သောသူတွေကစီးပွားရေးမှာရှုံးပြီးတော့လာတယ် என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး பிசினஸ்ல தோல்வி, ကျွန်တော်စီးပွားရေးကရှုံးသွားပြီ தடைகள்,
အတားဆီးတွေ நஷ்டம், ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ சில கடன் பண பிரச்சனை, အကျွေးငွေပြဿนาတွေ அதோடு ஒரு சிலர் வந்திருக்கிறீங்க. တချို့သောသူတွေကရောက်ရှိလာပါတယ် இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார். တင်တဲ့ဘုရားသခင်စကားပြော உங்களுடைய வழிகளை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. တင်ရလမ်းတွေကိုဘုရားသခင်ကိုဆက်က உங்களுடைய ပ် பிசினஸ் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. တင်ရစီးပွားရေးကိုဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ် அவரை பார்ட்னரா சேர்த்துக் கொள்ளுங்க. ဘုရားနဲ့ share ခေါ်လိုက်ပါ அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அளவு கொடுக்க ஒப்பு கொடுங்க. ဘုရားသခင်ကိုပေးရမယ့်အမြတ်ကိုပေးကြည့်ပါ ஏன்னா வேத வாசித்து ஜெபிக்காம பிசினஸ்க்கு போகாதங்க. နေတိုင်းချမ်းသာမဖတ်ပဲမဆူတောင်းပဲနဲ့စီးပွားတော့မလုပ်ပါနဲ့ இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுங்க. ယေရှုကိုပထမနေရာပေးပါ கர்த்தர் இழந்து போனதை திரும்ப தருவார். ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြန်ပေးမယ်ဘုရား நீங்கள் இழந்து போனதை திரும்ப பெறுவீங்க. ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြန်ပေးမယ်ဘုရား எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் இருக்கிறார். ဆရာတို့မျိုးမှာကြီးမားသောစီးပွားရေးသမားတယောက်ရှိ அவர் கோடிக்கணக்கா அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுகிறார். တိန်းနဲ့သားနဲ့ချီပြီးအလုပ်လုပ်တော့ export အလုပ်လုပ်တယ် அமெரிக்காவுக்கு ஐரோப்பா நாடுகளுக்கெல்லாம் கப்பல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவார். အမေရိကန်နိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေကိုသူကပို့ကုန်ပို့ ஒரு நாள் அவர் ஆபீஸுக்கு என்னை တ அழைத்திருந்தார். ရက်လက်ကြောက်ဆရာသူ့ရုံးခန်းကိုဆရာကို ஜெபம் ခေါ်သွားတယ် பண்ணுவதற்கு நான் போயிருந்தேன். ဆရာကလည်းအဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားတယ် அவருடைய ரூம் பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அறை. သူ့ရဲ့အခန်းကကောင်းမွန်လှပသောအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တယ် என்றால் பல வெளிநாட்டில இருந்து பிசினஸ் பண்ண அவரோட பேச வருவார்கள். မြောင်များစွာသောနိုင်ငံသားတွေကသူနဲ့စကားပြောဖို့အဲ့နေရာကိုရောက်တယ် அமெரிக்காவில இருந்து வருவாங்க, အမေရိကန်နိုင်ငံကလာတယ် சீனாவில இருந்து வருவாங்க, တရုတ်ကနေလာတယ် ஜப்பான்ல இருந்து ဂျ வருவாங்க. ပန်ကနေလာတယ် அதனால பெரிய ஒரு அறை பிரம்மாண்டமா இருக்கும். အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကြီးမားသောအခန်းကြီးတစ်ခန်းကိုလုပ်ထားတယ် அவர் நல்ல ரட்சிக்கப்பட்டு ஜெபிக்கிற அருமையான ஊழியக்காரர், သူက தேவ மனிதர், பிசினஸ்மேன். ရပြီးတော့စူတောင်းသောဘုရားသားဖြစ်တယ် நான் அதை பார்த்து இங்கதான் உட்கார்ந்து பிசினஸ் பேசுவேன் பிரதர் என்று சொன்னார். ဒီမှာပဲထိုင်ပြီးစီးပွားရေးအကြောင်းကိုစကားပြောတယ်ဆရာလို့သူပြောတယ် உங்களுடைய பிசினஸ் ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியம் என்ன? ဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲ அப்போ அவர் ஒரு இடத்தை காண்பித்தார். သူကနေရာတနေရာကိုပြတယ် அந்த ஆபீஸ்ல ஒரு சின்ன டோர் இருந்தது. အဲ့ဒီအခန်းမှာတကားတစ်ခုရှိတယ် சாதாரணமா பார்த்தா தெரியாது. ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မမြင်ရဘူး அதை திறந்து கொண்டு என்னை உள்ளே கூப்பிட்டார். အဲ့ဒီကောင်တကားကိုဖွင့်ပြီးဆရာကိုပါခေါ် அந்த அறைக்குள்ளே நான் போனேன். အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်သွား அங்கே வேத புஸ்தகம் இருந்தது. အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာအုပ်ရှိတယ် அவர் சொன்னார், this is my prayer room. ကျွန်တော်ရဲ့စူတောင်းခန်းဖြစ်တယ် நான் முதலாவது என்னுடைய ஆபீஸ்ல வந்து உட்காருவதற்கு முன்னால ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မထိုင်ခင် நான் முதலாவது இந்த அறையில வந்து இயேசுவை சந்திப்பேன். ပထမဦးဆုံးလာပြီးတော့အခန်းထဲမှာလာပြီးယေရှုနဲ့စကားပြောတယ် நான் இயேசுவோடு பேசின பிறகுதான் பிசினஸ் பேசுவேன். ယေရှုနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်စကား அவர் ပြောတယ် ஜெபிப்பதற்கென்று ஒரு இடத்தை வைத்திருந்தார். ကျွန်တော်စူတောင်းဖို့ဆိုပြီးအခန်းတစ်ခန်းလောက်ထားတယ် பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் முன்னால் ஆண்டவரோடு பேசுவார். အစမပြုတ်ခင်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြော அவர் சொன்னார், இயேசு எனக்கு எல்லாத்தையும் ஜெயமாக்கி ဘု தருகிறார். ရားသခင်ကကျွန်တော်အရာအလုံးကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ် அதுதான் ரகசியம். အဲ့ဒါပဲအဓိကအချက်ဖြစ်တယ် இயேசு உங்களோட வைத்துக் கொள்ளுங்க. ယေရှုနဲ့သင်အတူတူနေပါ உங்களுடைய பிசினஸுக்கு அவரை பார்ட்னரா வைத்துக் கொள்ளுங்க. သင်ရဲ့စီးပွားရေးမှာ share ဖြစ်ခေါ်ထားပါ அவர்கிட்ட கேட்காம எதையும் செய்யாதங்க. သူကမမေးဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ அவர் உங்களுக்கு ஆலோசனை தருவார். ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအကြံဉာဏ်ကို அவர் ပေးမယ် உங்களுக்கு வழிகளை திறப்பார். ဘုရားသခင်ကသင်ကိုလမ်းတွေဖွင့်ပေးမယ် அவர் உங்களை பெருக ဘု பண்ணுவார். ရားသခင်ကသင်ကိုကြီးထွားများပြားစေမယ် நான் பெருக பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். ငါကကြီးထွားများပြားစေမယ်လို့ဂရုတော်ပေးတယ် பெருக பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். ကြီးထွားများပြားစေမယ်ဆိုပြီးဂရုတော်ပေးတယ် நீங்கள் பெருகுவீர்கள். သင်တို့ကကြီးထွားများပြားမယ် உங்களுடைய வருமானம் பெருகும். သင်ရဲ့စီးပွားရေးကြီးထွားမယ် உங்களுடைய சொத்துக்கள் பெருகும். သင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြီးထွားမယ် இந்த தேசத்திலே எல்லைகளிலே நிறைய சொத்துக்கள் உங்களுக்கு பெருக போகிறது. မြို့တိုင်းမှာသင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးပွားမယ် யோபை பெருக பண்ணின தேவன் ယောဘကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာ உங்களையும் பெருக பண்ண သင်တို့ போகிறார். ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပြီးကြီးထွားစေမှာဖြစ်တယ် அதான் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம். ဘုရားသခင်သင်တို့ကိုပေးတဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மூன்றாவதாக သုံးခုမြောက်က ஆண்டவர் இன்னொரு காரியத்தை ဘု சொல்லுகிறார். ရားသခင်ကနောက်တစ်ခုပြောတယ် அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் တမန်တော်အခန်းကြီးကို 31வது வசனம். 31အငယ်31 சபையை கர்த்தர் பெருக பண்ணினார். အသင်းတော်ကိုတိုးပွားစေတယ် அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல தான் சபை ஆரம்பிக்கப்படுகிறார். ။အိုတမန်တော်နှစ်မှာပဲအသင်းတော်အစပြုခဲ့ပါတယ် ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது சபை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသုံးလောင်းတဲ့ချိန်မှာအသင်းတော်တွေအစပြုခဲ့တယ် அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் வரும்போது ။အိုတမန်တော်9:31ရောက်တဲ့ချိန်မှာ தேசம் எங்கிலும் சபைகள் வளர்ந்து பெருகிற்று. တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအသင်းတော်တွေတိုးပွားများပြားတယ်လို့ရေးထားတယ် சபை வளர்ந்து பெருகிற்று. ။အသင်းတော်တိုးပွားများပြားတယ်
இந்த சபை வளர்ந்து பெருக போகிறது.ဒီအသင်းတော်တိုးပွားများပြားတော့မယ် இது பல மடங்காய் பெருக போகிறது. ဒီနေ့ကနေစပြီးတိုးပွားများပြားတော့မယ် இது பல மடங்காய் பெருக போகிறது. ဒီကမကတိုးပွားများပြားတော့မယ် அதற்கு தான் இந்த சபை. အဲ့ဒါအတွက်ပဲအသင်းတော် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ சீக்கிரத்தில் இந்த இடம் உங்களுக்கு போதாமல் போயிடும். မြင်မြင်လေးဒီနေရာတွေစမှမဟုတ်တော့ပါဘူး ஐயோ இந்த இடம் போதல, ဒီနေရာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူး இந்த இடம் போதவில்லை. ဒီဦးလီလူကြီးရဲ့အပြည့်ရောက်သွားမယ်ကောလို့ இப்ப இருப்பதை விட 1000 மடங்காய் கத்தர் பெருக பண்ணுவா. ဒီကမကထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာဘုရားသခင်နိုးထခြင်းပြီးတော့တော်လောက်မယ် இந்த சபை பெருக போகிறது. ဒီမှာရဲ့အစပြုမှာဖြစ်တယ် அதுதான் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம். ဒီဟာပဲဘုရားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ် என்னால் எழுப்புதல் ஆரம்பித்து விட்டது. နိုးထခြင်းကအစပြုပြီ இனி சபை வேகமாய் வளர்ந்து பெருகும். ယနေ့ကစ၍အသင်းတော်တိုးပွားကြီးထွားမှာဖြစ်တယ် கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவரும் மேலே நாவியை ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு နောက် கொடுத்தார். ဆုံးသောကာလမှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်မှာငါကြီးဝိညာဉ်ကိုတွန်းလောင်းမယ်လို့ဘုရားသခင် நாம் கடைசி காலத்தில் வந்து ကျွန် விட்டோம். တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလကိုရောက်ရှိလာ ஆண்டவரின் இப்பம் பலமாய் ஊற்றப்பட்டு கொண்டே ဘု வருகிறார். ရားသခင်ကကြီးမားစွာအလုံးလုံးနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பெந்தெகோஸ்தே நாளில் ஆவியானவர் இறங்கினார். တမန်တော်နှစ်မှာပေတေကုတပွဲနေ့မှာဘုရားသခင်ဆင်းသက်တယ် ஒரே நாளிலே တရက်ထဲမှာ 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ရောက်3000ကတည်ခြင်းရတယ် அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 41வது வசனத்திலே တ வாசிக்கிறோம். မန်တော်နေ့51မှာကျွန်တော်ဖတ်ရတယ် ஒரே நாள்ல 3000 பேர் சபையில சேர்க்கப்படுறாங்க. တရက်ထဲမှာအသင်းတော်ကိုအယောက်3000ပေါင်းစည်းလာတယ် காலையில 120 பேர் தான் இருந்தாங்க. မနေ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာ120ပဲရှိတယ် இப்போ 3120 பேர் வந்துட்டாங்க. ဒီနေ့3120ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ် அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறாரு. တမန်တော်အခန်းကြီး4အငယ်4မှာပြောထားတယ် அங்க 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு சபையில အဲ့ சேர்க்கப்படுறாங்க. ဒီနေရာမှာအယောက်9000ကတည်ခြင်းရပြီအသင်း அப்ப တော်ကိုရောက် சபை ရှိလာတယ် வேகமாய் பெருகுகிறது. အသင်းတော်ကကြီးပွားတိုးပွားလာတယ် அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் တ வரும்போது မန်တော်56မှာပြောတယ် திரளான ஆண்களும் பெண்களும் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். ဟိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေမြောက်များစွာကတည်ခြင်းရတယ်လို့ပြောတယ် இதெல்லாம் எருசலேமிலே நடக்கிறது. အဲ့ဒါကယေရုရှလင်မြို့မှာဖြစ်ဖြစ် எருசலேமிலே சபை வளர்ந்து பெருகுகிறது.ယေရုရှလင်မြို့မှာကြီးထွားနေတဲ့အရာ அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் வரும்போது တမန်တော်4ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ပေတရုကိုပြောတယ် எருசலேமிலே 24000 விசுவாசிகள் ဟို இருந்தார்கள். ယေရုရှလင်မြို့မှာ2400ယုံကြည်သူရှိတယ် அந்த அளவுக்கு சபை வளர்ந்து பெருகிற்று. အဲ့လောက်အထိကိုဘုရားသခင်အသင်းတော်တိုးပွားလာတယ် இந்த சபை இனி வேகமாய் வளர்ந்து பெருக போகிறது. ဒီအသင်းတော်ကြီးထွားများပြားတော့မှာဖြစ် இது တယ် வளர்ந்து பெருக போகிறது. ကြီးထွားများပြားတော့မှာဖြစ်တယ် ஆயிரமாய் பெருக போகிறது. တောင်းပေါင်းမြောင်များစွာကြီးထွားတော့မယ် அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அப்படி இந்த சபை பெருகும். အသင်းတော်တိုးပွားတော့မှာဖြစ်တယ် அதான் கர்த்தருடைய အဲ့ வாக்குத்தத்தம். ဒါဘုရားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் வரும்பொழுது တမန်တော်6အငယ်9မှာပြောတယ်ဆို எருசலேமிலே சீஷருடைய தொகை மிகவும் அதிகமாய் பெருகிற்று. ဟိုယေရုရှလင်မြို့မှာတပည့်တော်တွေကတိုးပွားများပြားလာတယ်လို့ရေးထားပါတယ် முதல் எழுப்புதல் எருசலேமில் ஆரம்பித்தது. ပထမဆုံးကနေဦးနိုးထခြင်းယေရုရှလင်မြို့မှာ 3000 5000 திரளான மக்கள் சபையில சேர்க்கப்பட்டாங்க. 3000 5000တိုးပွားကြီးထွားပြီးအသင်းတော်ကိုပေါင်းစည်းလာတယ် இப்போ திரளான மக்கள் எருசலேம் முழுவதும் சீஷர்கள் வந்து விட்டாங்க. ကြီးမားသောနိုးထခြင်းအဖြစ်ယေရုရှလင်မှာတပည့်တော်တွေလည်းတိုးပွားလာတယ် மியான்மர் தேசத்தின் မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း எருசலேம், மியான்மர் தேசத்தின் எருசலேம் இந்த யாங்கூன் பட்டணம், အာမင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယေရုရှလင်ကရန်ကုန်မြို့ဖြစ်တယ် மியான்மர் தேசத்தின் எருசலேம் யாங்கூன் பட்டணம். မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယေရုရှလင်ကရန်ကုန်မြို့ဖြစ်တယ် அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா, ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. முதல்ல எருசலேமில தான் அந்த எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கிறது. ကနေဦးမှာယေရုရှလင်မှာပဲနိုးထခြင်းရှိတယ် எருசலேமில் ஆயிரமா ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க. ကနေဦးမှာယေရုရှလင်မြို့မှာပဲ1000ပေါင်းမြောင်များစွာတိုးပွားလာတယ် எருசலேமிலே திரளான சீஷர்கள் வந்துட்டாங்க. အဲ့ဒီမှာလည်းတပည့်တော်တွေ1000ပေါင်းမြောင်များစွာတိုးပွားလာတယ် அந்த எழுப்புதல் தான் இஸ்ரவேல் தேசம் முழுவதிலும் பரவுகிறது. အဲ့ဒီနိုးထခြင်းပဲဣသရေလနိုင်ငံကိုပါကူးသွားတာဖြစ်တယ် அப்போஸ்தலர் 9:31 வாசிக்கிறபடி တမန်တော်9:31မှာဖတ်မယ်ဆိုရင် யூதேயா, கலிலேயா, சமாரியா நாடுகள் முழுவதிலும் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு சபையில சேர்க்கப்படுறாங்க. ယူဒာဘီဂလိလီယာဘီရှမောရီဘီတိုင်အောင်ပြန်နေသွားတယ်လို့ရေးထားပါ அந்த எழுப்புதல் எருசலேமிலே ஆரம்பித்தது. အဲ့ဒီနိုးထခြင်းကယေရုရှလင်ကနေအစပြုတာ மியான்மர் தேசத்தின் எழுப்புதல் யாங்கூன் பட்டணம். ဟို
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုးထခြင်းကရန်ကုန်မြို့တော် இங்குதான் அந்த எழுப்புதல் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ဒီနေရာနဲ့စမှဖြစ်တယ် இது பெருக போகிறது. ဟိုကြီးမားသောနိုးထခြင်း தேசம் முழுவதிலும் பெருக போகிறது. လောကတစ်ခုလုံးပြန့်နေမယ် நீங்கள் எழுப்புதலுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். နိုးထခြင်းအတွက်သိရှိသောမြို့တော် நீங்கள் தேசத்தை மறுரூபமாக்க போகிறீர்கள். ဒီလောကကိုပြောင်းလဲသောသူတွေဖြစ်တယ် இந்த எழுப்புதல் இந்த பட்டணத்தோடு இருக்காது. ဟိုနိုးထခြင်းမှာတာစီပါမရှိမှာမဟုတ် போகிற இடமெல்லாம் அந்த எழுப்புதல் பரவும். သွားတဲ့နေရာတိုင်းနိုးထခြင်းတွေဖြစ်မယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ 1904-5 வேல்ஸ் தேசத்துல ஒரு எழுப்புதல் வந்தது. 1945မှာဝေလနိုင်ငံမှာအစပြုတယ်နိုးထခြင်း வேல்ஸ் தேசம் ஒரு கிறிஸ்தவ தேசமா இருந்து பின்வாங்கி போனது. ဝေလနိုင်ငံကခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုတ်သွားသောနိုင်ငံဖြစ်တယ် ஜனங்கள்லாம் மதுபானத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்க. အားလုံးကအရက်အတွက်ကြေးကြုံဖြစ်သွားတယ် எங்க பார்த்தாலும் நடன கிளப்புகள். ဟိုဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့်ဟိုဘက်မှာကလပ်ကြီး சர்ச்சைக்கு யாருமே အ வருவதில்லை. သင်းတော်ကိုဘယ်သူမှမလာဘူး அப்பதான் ஒரு வாலிபனை கத்தர் எழுப்பினார். ဘုရားသခင်ကလူငယ်တယောက်ကိုသိရှိတယ် ஈவான் ராபர்ட்ஸ் என்கிற வாலிபன். even robert ဆိုတဲ့လူတယောက် அவன் ஒரு நிலக்கரை சுரங்கத்தில் வேலை செய்த ஒரு சாதாரண வாலிபன். သူကမြေတူးတဲ့အလုပ်လုပ်တော့တာမန်အလုပ်သမားဖြစ်တယ် ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சார்ந்தவன். ဆင်းရဲသောသူလည်းဖြစ်တယ် தன்னுடைய தேசத்தை பார்க்கிறான். သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူကြည့်တယ် மக்கள் எல்லாம் பாவத்துக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறான். ကျွန်တော်လူမျိုးတွေအားလုံးအပြည့်ရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်နေပြီ சாபத்துக்குள்ளாயிட்டாங்க. ချိန်ချင်းတွေမိနေပြီ ஆண்டவரே எங்க தேசம் மாறணுமே, ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရ என் မယ် ஜனெல்லாம் ரட்சிக்கப்படணுமே, ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကတင်ခြင်းရ ஒரு မယ် பாரம் அவனுக்குள்ளே உண்டான. အဲ့ဒီဝင်တာသူ့ကိုအရန်ထိခိုက်နေတယ် 15 வயசுல அவன் ரட்சிக்கப்பட்டான். 15နှစ်မှာကတင်ခြင်းစားရတယ် அவன் வேலை முடிச்சிட்டு வந்து கொஞ்சம் இளைப்பாறுவான். သူကအလုပ်ပြီးတာနဲ့လာပြီးခဏအနားယူတယ် நடுராத்திரி 12 மணிக்கு முழங்கால் படியிடுவான். 12နာရီညတကောင်ကျော်12နာရီဆိုရင်သူအစား தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவான். လက်မြောက်ပြီးဆူတောင်းတယ် தன்னுடைய தேசத்துக்காக, သူရဲ့တိုင်းပြည်အတွက် தன்னுடைய மக்களுக்காக. သူရဲ့လူမျိုးတွေအတွက် என் ஜனங்க பாவத்துல சாபத்துல அடிமையா இருக்கிறாங்க. ကျွန်တော်လူမျိုးတွေအပြည့်ရဲ့ခြေကျုံဖြစ်နေတယ် ஒரு எழுப்புதல் வரணும். နှုတ်ထခြင်းလာရပါစေ ஆவியை ஊற்றுங்க ஆண்டவரே. ကိုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသုံးလောင်းပါ ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். ဆူတောင်းစပြုတယ် 4 மணி நேரம் ஜெபம் செய்வார். ရက်ကို4နာရီဆူတောင်းတယ် அதிகாலை 4 மணி வரைக்கும் နနက်4နာရီအထိဆူတောင်းတယ် ஆண்டவரை நோக்கி கதறுவான். သူငိုကြွေးတယ် எங்கள் தேசத்துக்கு எழுப்புதல் வேண்டாம் ကျွန် ஆண்டவரே. တော်တိုင်းပြည်ကိုနှုတ်ထခြင်းပေး ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் ဝိ ஆண்டவரே. ညာဉ်တော်ဘုရားတိုးလောင်းပါစေ அது ஒன்றுதான் அவனுடைய အဲ့ பாரமாயிருந்தது.ဒါပဲသူ့ရဲ့ဝင်တာဖြစ်တယ် 11 வருடங்கள் ஜெபம் பண்ணினான். 17နှစ်တိုင်တိုင်ဆူတောင်းတယ် ஒரு 1904 வருஷம் 1904ခုနှစ်မှာ ஆண்டவர் சொன்னார், ဘုရားသခင်ကပြောတယ် உன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. မင်းရဲ့ဆူတောင်းတဲ့နန်းကြောင်သွားပြီ நான் எழுப்புதலை அனுப்புவேன், ငါနှုတ်ထခြင်းကိုပို့မယ် எழுப்புதலை அனுப்புவேன். ငါနှုတ်ထခြင်းကိုပို့မယ် அங்கே ஸ்வான்சி என்கிற ஒரு சின்ன பட்டணம். စွမ်စစ်ဆိုတဲ့တင်းငယ်တဲ့မြို့ அங்கே அவனுடைய ஆலயத்திலே வாலிபர்கள் கூடி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာလူငယ်တွေအားလုံးစုယုံပြီးဆူတောင်းတယ် ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတော်လောင်းတယ် அந்த சபையிலே ஈவான் ராபர்ட்ஸ் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்த போது အဲ့ဒီလူငယ်ယူအန်ဘဲသူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါ ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတော်လောင်းတယ် ஜனங்க கண்ணீரோடு மனம் திரும்ப လူ ஆரம்பித்தார். တွေအားလုံးမျက်ရည်ကျပြီးနောင်တတရားနဲ့တုံးဝင်ချက်ကတ်တယ် வசனம் பலமாய் கிரியை செய்ய နှုတ်ကပတ် ஆரம்பித்தார். တော်ကကြီးမားသောတကိုးတွေပေါ်လွင်တယ် ஜனங்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் လူ திரும்பினாங்க. သားအားလုံးကအဖြစ်ကနေနောင်တရတယ် மதுபான பாட்டில் எல்லாம் போட்டு உடைத்தார்கள். ရပ်ပလင်းတွေအားလုံးလမ်းထဲမှာဖြစ်ခွဲတယ် வேத புஸ்தகத்தை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க. ကျမ်းစာအုပ်တွေအားလုံးလိုက်ဝယ်တယ် சர்ச்சைக்கு வர အ ஆரம்பித்தாங்க. သင်းတော်တွေကိုလာတယ် பட்டணமே மாற ஆரம்பித்தது. တိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာ இவன் တယ် போன இடத்துல எல்லாம் ஜனங்கள் மனம் திரும்பினார். သွားတဲ့နေရာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနောင်တတရားနဲ့တုံးဝင်ချက်ကတ်တယ် எந்தெந்த பட்டணத்துக்கு போன அங்கெல்லாம் எழுப்புதல் பரவினது. မျိုးတွေသွားလဲအဲ့မျိုးမှာနှုတ်ထခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ် 2 வருஷத்துக்குள்ளாக နှစ်အတွင်းမှာ முழு தேசத்தை ஆண்டவர்ဝေ மாற்றிவிட்டார்.လနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဘုရားသခင်ပြောင်းလဲလိုက် ஒரு வாலிபன் ஈவான் ராபர்ட்ஸ் மூலமா အဲ့ဒီအီဗန်ရောဘတ်တယောက်အဖြစ် ஒரே ஒரு வாலிபனை கத்தர் எழுப்பி လူငယ်တယောက်ကိုပဲဘုရားသ ஒரு ခင်နှုတ်ထစေတယ် தேசத்தையே மாற்றிவிட்டார். အဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုနှုတ်ထစေတယ် இங்கே ஒரு வாலிபனை கத்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလည်းဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ အင်္ဂ လူငယ်တယောက်ကိုနှုတ်ထစေတယ် இங்கே ஜாஷுவாவை கத்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். ဂျောရှုအာအဲ့ဒီတယောက်ကိုနှုတ်ထစေတယ် தேசம் முழுவதையும் மாற்றுவதற்காக, လူမျိုးများစွာသောလူငယ်တွေကိုနှုတ်ထစေတယ် தேசம் முழுவதையும் மாற்றுவதற்காக, တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေဖို့ ஒரு மாபெரும் எழுப்புதலுக்காக ဟိုလူသားတွေရဲ့နှုတ်ထစေ ஆண்டவர் எழுப்பி இருக்கிறார். လူသားတွေနှုတ်ထဖို့ தேவ திட்டம் நிறைவேற ஆரம்பித்து விட்டது. ဘုရားရဲ့အချက်ကြီးပြည့်စုံဖို့ရောက်ရှိလာပြီ தேசமே மாற போகிறது. တိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တော်မယ် எழுப்புதல் எங்கும் பரவ போகிறது. ဘုရားသခင်အလိုတော်တွေပြည့်စုံတော်မယ် போகிற இடமெல்லாம் எழுப்புதல். ဘာတဲ့နေရာတိုင်းနှုတ်
போகிற இடமெல்லாம் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். போகிற இடமெல்லாம் அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும். தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். சபை வளர்ந்து பெருக போகிறது. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வேலை வந்து விட்டது. உங்க ஜெபத்தை அதிகப்படுத்தணும். அந்த தேசம் மறுரூபமாகிற தரிசனம், எழுப்புதல் தரிசனத்தோட ஜெபிக்கணும். அப்ப தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வதை பார்ப்பீங்க. தென்கொரியா தேசம், அதுவும் ஒரு புத்த நாடா இருந்தது. அங்கே புத்த மதத்தை சார்ந்த ஒரு வாலிபனை கர்த்தர் தொட்டார். யாங்கிச்சோ என்கிற வாலிபன் மரணப்படுக்கையில குணமாக்கினார். அவர் அபிஷேகம் பண்ணினார். அவரை ஊழியத்துக்கு தெரிந்து கொண்டார். வாலிபன் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். முதல்ல ஒரு சின்ன கிராமத்துல சின்ன சர்ச்சு தான். ஆனா அவருக்குள்ள ஒரு தரிசனம் இருந்தது. ஆண்டவர் 1000 ஆத்துமாக்களை எனக்கு தரணும். எங்க தேசம் எழுப்புதல் அடையணும் அப்படின்னு ஒரு தரிசனம். அதுக்காக மணிக்கணக்கா ஜெபம் பண்ணுவார். ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு ஆத்துமாக்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ஆத்துமாக்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார். அவர் உலகத்திலேயே பெரிய பிரம்மாண்டமான சர்ச்சை கட்டி இருக்கார். 25,000 பேர் அந்த சர்ச்சில் உட்கார முடியும். மெயின் சாங்சுவரியில அதே பில்டிங்ல மற்ற ஹால்கள் எல்லாம் இன்னும் 25,000 பேர் உட்கார முடியும். ஒரே ஆராதனையில் 50,000 பேர் இருப்பாங்க. நான் நேரடியா போய் பார்த்திருக்கிறேன். நான் 7 வருஷம் தென்கொரியாவுக்கு போனேன். இந்த எழுப்புதலை பார்க்கணும், அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று போனேன். நான் முதல் வருஷம் போன போது அந்த சபையில் 5.5 லட்சம் ஆத்துமாக்கள் ஒரே சர்ச்சில். ஒரு வருஷம் கழிச்சு அடுத்த வருஷம் போன போது 6.5 லட்சம் ஆத்துமாக்கள். அல்லேலூயா. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் போயிருக்கும் போது 7.5 லட்சம் ஆத்துமாக்கள். ஒரே சர்ச்சில் 10 லட்சம் ஆத்துமாக்கள் இருந்தாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 7 மணில இருந்து தொடர்ந்து 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஆராதனை நடந்துகிட்டே இருக்கும். 50,000 பேர் சர்ச்சில் இருப்பாங்க. வெளி 50,000 பேர் காத்து நிப்பாங்க. இவங்க போன உடனே அடுத்த 50,000 பேர் உள்ள வந்துருவாங்க. மறுபடியும் ஆராதனை, இரவு வரைக்கும் ஆராதனை நடக்கும். எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியம். எப்படி இந்த எழுப்புதல், எப்படி உள்ள ஆட்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறாங்க. டாக்டர் பாலியங்கிச்ச சொன்னார், நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்த போது இந்த எழுப்புதல் ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 3 காரியம் சொல்லுகிறேன்னு சொன்னார். நாங்கெல்லாம் டைரி எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சோம். அவர் சொன்னார், நம்பர் 1 ஜெபம், பிரேயர். பிரேயர் எழுதிக்கிட்டோம். நம்பர் 2 பிரேயர், மறுபடியும் ஜெபம். நம்பர் 3 பிரேயர், 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 பிரேயர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த 10,000 விசுவாசி இருக்காங்க சர்ச்சில். நான் சிலரோட பேசி பார்த்தேன். டிரான்ஸ்லேட்டரை வச்சு பேசினேன். அந்த சபை விசுவாசிகள் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறாங்க.
அங்க இருக்கிற ஊழியக்காரங்க குறைந்தது 3 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறாங்க. အမှုတော်ဆောင်တွေကတစ်ရက်ကို3နာရီလောက်ဆူတောင်းတယ် எல்லாரும் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. အားလုံးနှုတ်ထခြင်းအတွက်ဆူတောင်းကြတယ် அந்த ஜெபம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခြင်းတွေအစပြုနေတယ် தினமும் அந்த சர்ச்சில் முழு இரவு ஜெபம் நடக்குது. နေ့တိုင်းညလုံးပေါင်းဆူတောင်းခြင်းတွေရှိတယ် சனிக்கிழமை தவிர எல்லா நாளும் முழு இரவு ஜெபம். စနေနေ့ကလွဲလို့အပတ်တိုင်းမှာညလုံးပေါင်းဆူတောင်း ஜனங்க ခြင်း வந்து ஜெபிக்கிறாங்க. တယောက်ပြီးတယောက်လာပြီးဆူတောင်းတယ် அந்த ஜெபம் தான் அந்த எழுப்புதலை தேசம் எல்லாம் கொண்டு போனார். အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနှုတ်ထခြင်းကိုယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அந்த மாதிரி எனக்கு அவங்க ஜெபிக்கிற பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியம். သူတို့ဆူတောင်းတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အယံဟောသွားတယ် எப்படி இவ்வளவு ஜெபிக்கிறாங்க? ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆူတောင်းနေတာလဲ அங்க ஒரு பிரேயர் மவுண்டன் இருக்கிறாரு. ဟိုမှာဆူတောင်းတောင်တစ်ခုလည်းရှိတယ် அந்த ஜெபமலைக்கு நான் போனேன். အဲ့ဆူတောင်းတောင်ကိုလည်းသွားတယ် சின்ன சின்ன ரூம்களா இருக்குது. အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခန်းလေးတွေလည်းရှိတယ် நடு ராத்திரில ஜெபிக்க போனா ညတကောင်ကျော်ဆူတောင်းဖို့သွားတဲ့ချိန်မှာ ஒரு ரூம் கூட காலியா இல்ல. အခန်းကတခန်းတော့မှမအောင် எங்க பார்த்தாலும் ஜெப சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ဘယ်အခန်းပဲသွားဆူတောင်းနေတဲ့အတန်ပဲချားနေတယ် ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. အဲ့လောက်သူတို့ဆူတောင်းနေတာဖြစ် அவங்க တယ် ஜெபிக்க தான் எழுப்புதல் பரவுகிறாரு. သူတို့ဆူတောင်းလေနှုတ်ထခြင်းကပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်တယ် நான் கேட்டேன் எப்படி அவங்க இப்படி ஜெபிக்கிறாங்க? ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆူတောင်းနေတာလဲ அப்ப ஆவியானவர் ஒரு காரியத்தை ဝိညာဉ် வெளிப்படுத்தினார். တော်ဘုရားကတခုကိုပေါ်လင်းစေ இவங்க மேல ஜெபாவி ஊற்றப்பட்டு သူ இருக்கிறது. တို့ပေါ်မှာဆူတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်သုံးလောင်းထားတယ် ஜெபாவி ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறது. ဆူတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသုံးလောင်းထားတယ် அதனால நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့ எங்க இந்தியாவுல ஜெபாவி ஊற்றப்படணும் ஆண்டவரே. ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာလည်းဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်သုံးလောင်းရမယ် ஜெபாவி ஊற்றப்படணும். ဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်သုံးလောင်းရမယ် ஜெபிக்க ஜெபாவியை கர்த்தர் ஊற்றினார். အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားသခင်အိန္ဒိယမျိုးပေါ်မှာသုံးလောင်းတယ် இப்ப இந்தியாவுல தேசத்துக்காக ஜெபிக்க திரள் மக்கள் வருகிறார்கள். ဟိုအိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံတွေဆူတောင်းမဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ် திரளான மக்கள் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க. မြောက်များစွာသောသူတွေလာပြီးဆူတောင်းတယ် எங்க கிராமத்துல ဒီမြို့မှာ 24 மணி நேரமும் ஜெபம் நடக்கிறது. 24နာရီလုံးဆရာတို့မြို့မှာ கடந்த 10 வருஷமா இரவும் பகலும் ஜெபம் எழுப்புதலுக்காக 10နှစ်လောက်ရှိပြီနေ့ရောညရောနှုတ်ထခြင်းအတွက်ဆူတောင်းတာ கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒரு ஜெபமலையை தந்திருக்கிறார். ဆရာကိုလည်းဘုရားသခင်ကဆူတောင်းတောင်းပေးတာလေ தினமும் அங்க ஜனங்க கூடி வந்து உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறாங்க. အဲ့ဒီဆူတောင်းတယ်မှာသွားပြီးတော့အစာရှောင်ပြီးတော့လူမြောက်များစွာဆူတောင်းနေတယ် அதனால ஜெப எழுப்புதல் ஆரம்பித்து விட்டார். အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းနှုတ်ထခြင်းကထနေပြီ 12 மணி நேரம் ஜெப அழைப்பு கொடுத்தோம். 12နာရီလုံးအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုခေါ်တယ် காலையில 9 இருந்து ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் မနက်9နာရီကနေည9နာရီထိ இடைவேளையே கிடையாது. ဟိုအတားစီအနားချိန်မရှိဘူး தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும். တိုင်းပြည်အတွက်ဆူတောင်းမယ် 2.5 லட்சம் மக்கள் கூடினார்கள். လူနှစ်သိန်းခွဲဆူရောင်းတာဖြစ်တယ် ஜெபிக்கிறதற்கு வந்தார்கள். ဟိုဆူတောင်းဖို့ရှေ့ထွက်လာတယ် அந்த ஜெப எழுப்புதல் အဲ့ဒါကဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ် இங்கே ஒரு ஜெப எழுப்புதல் ஆரம்பித்து விட்டது. ဒီမှာလဲဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်သုံးလောင်းလိုက်ပြီ இனி நீங்கள் மணிக்கணக்கா ஜெபிக்க போறீங்க. စာပြီးနိုင်ပေါင်းများများစွာဆူတောင်းတော့မယ် ஆவியானவர் ஜெப ஆவியை உங்களுக்கு தருகிறார். ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအဲ့ဒီကျူးကျဲစုကိုတင်တော့ပေး இனி நீங்கள் மணிக்கணக்கா ஜெபிக்க போறீங்க. ဒီကနေစာပြီးတင်တော့ကနိုင်ပေါင်းများများစွာဆူတောင်း உங்களுடைய မယ် ஜெபத்தை வைத்து தேசத்தையே கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். ဟိုတင်တော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲမယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா.ဟာလေလုယာ அல்லேலூயா. ဆူတောင်းပါ இந்த சபை வளர்ந்து பெருக ဘု போகிறது. ရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကတိုးပွားကြီးထွားမှာဖြစ်တယ် திரள் கோட்ட மக்கள் ரட்சிக்கப்பட போறாங்க. ကြီးမားသောလူတစုကကယ်တင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ် ஆராதனைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூட போகிறார்கள். ကြီးမားကိုးကွယ်ခြင်းမှာထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာလာရှိမှာ ஆண்டவர் உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ஆத்மாக்களை ဘု வைத்திருக்கிறார். ရားသခင်ကသင်ကိုထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းမြောက်များစွာဝိညာဉ်ကိုထားရတယ် அதற்கு தான் ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து အဲ့ கொண்டார்.ဒါအတွက်ကြောင့်ပဲသင်တို့ကိုဘုရားသခင်သိရှိထားတာ அதற்கு நீங்க ஜெப அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုရရှိရမယ် ஜெப அபிஷேகத்தை ဆူ பெற்றுக்கொள்ளணும். တောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုရရှိရမယ် உட்காருங்க, சில காரியம் சொல்லிட்டு ஜெபிக்க போகிறோம். ဒီထိုင်ပေးပါတချို့သောအရာကိုပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ် நான் கிறிஸ்தவர் அல்லாத குடும்பத்திலே பிறந்து ဆ வளர்ந்தவன். ရာကခရစ်ယာန်မဟုတ်တော့မိသားစုမှာမွေးဖွားသောတရား நான் ரொம்ப பக்தியாய் வளர்க்கப்பட்டேன். အမြဲတမ်းဘုရားတရားကိုင်းဆိုင်သောမိသားစု காலையிலே மாலையும் பயபக்தியோடு தெய்வ வணக்கம் செய்வோம். မနက်ကောညနေကောဘုရားကိုအမြဲဆူတောင်းတယ် அதனால இயேசு பற்றிலாம் சொன்னா எனக்கு பிடிக்காது. ယေရှုအကြောင်းကိုပြောရင်ဆရာကလုံးဝမကြိုက်ဘူး யாராவது இயேசு பற்றி சொன்னா எனக்கு கோபம் வரும். ယေရှုအကြောင်းကိုပြောရင်ဆရာကဒေါသထွက်တယ် நான் இளம் வாலிபனா இருந்த போது, ဆရာကလူငယ်ဘဝရောက်တဲ့ချိန်မှာ ஸ்கூல்ல படித்து கொண்டிருந்த போது ကျောင်းတက်နေတဲ့ချိန်မှာ எனக்கு ஒரு வியாதி வந்தது. ဆရာကယောဂတစ်ခုကြုံတွေ့တယ် எனது இருதயம் வீங்கி விட்டது. သူ့ရဲ့နှလုံးယောင်သွားတာ
அதனால் என் வலது கால் செயலற்று விட்டது. အဲ့နှလုံးရောင်ခြင်းအဖြစ်ညာဘက်ခြေလောက်ဆုံးတော့တည်သွားတယ် நான் படுத்த படுக்கையில் ஆகிவிட்டேன். အဲ့ရထဲမှာလဲသွားတယ် என் பெற்றோர் என்னை நிறைய டாக்டர் இடத்துல கொண்டு போனாங்க. ဆရာရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကမြောင်များတော်သောဆရာဝန်တွေ நிறைய பணம் செலவு பண்ணாங்க. မြောင်များစွာငွေကုန်ကြတယ် என் வியாதி அதிகமாகி கொண்டே இருந்தது. ယောဂကတိုးပဲတိုးလာတယ် எலும்பும் தோலுமானே. အယိုးနဲ့အရေပဲကျန်တော့ இந்த காலை அசைக்க கூட முடியாது. ခြေလောက်ကလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး அதனால எப்பொழுதும் படுத்த படுக்கை. အမြဲတမ်းအိပ်ရမှာအိပ်နေတယ် கடைசியில் டாக்டர் சொன்னாங்க နောက်ဆုံးမှဆရာဝန်ကပြောတယ် இருதயம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது, ဒီနှလုံးကတည်သွားပြီ இனி பிழைக்க முடியாது. သူကရှင်လို့မရတော့ဘူး சில நாட்கள் அல்லது சில வாரங்கள் தான் மகன் உயிரோடு တ இருப்பான். ချို့ရက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပတ်တွင်းမှာဆုံးသွားလိုက်မယ် வீட்டில் கொண்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்னு ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பிட்டாங்க. အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်သိမ့်ချင်းစကားပြောပြီးပို့လိုက် நான் வீட்டில் வந்து படுத்த படுக்கையில் இருந்தேன். အိယာပေါ်မှာအိမ်မှာကရင်ပေါ်မှာအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာ மூச்சு விட கஷ்டம், အသက်ရှူဖို့အရန်ကြက်တယ် சாப்பிட முடியாது, စားလို့မရဘူး தண்ணி குடிக்க முடியாது. ရေတောက်လို့မရဘူး மரணம் என்னை நெருங்கி တေ கொண்டிருந்தது. ခြင်းတရားကနီးစပ်လာတယ် என் குடும்பமே துக்கத்தில் இருந்தது.အိုးမိသားစုတို့စုလုံးဝကြေကွဲဝမ်းနေနေတယ် அந்த சமயத்தில் အဲ့ဒီအချိန်မှာ ஒரு கிறிஸ்தவ வாலிபன், အော်ခရိယန်လူငယ်တယောက်က அவர் ஒரு ஃபேக்டரியில் வேலை செய்து သူက கொண்டிருந்தவர். စက်ရုံတစ်ခုမှအမှုတော်အလုပ်လုပ်နေတယ် எங்களுடைய தகப்பனாரோடு குடும்ப நண்பராய் பழகினவர். အဖေရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ် நான் வியாதிப்பட்டு பிறகு கேள்விப்பட்டு விசாரிக்கிறதுக்கு வந்தார். ဆရာကအဲ့ရထဲမှာလဲနေတာကိုသိပြီးတော့လာကြည့်ဖို့လာတယ် அவரை பார்த்த உடனே என் தாயார் சொன்னார்கள், သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဆရာရဲ့အမေကပြော என் တယ် மகனை எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க. ငါရဲ့သားကိုအားလုံးလက်လွတ်လိုက်ပြီ நான் எல்லா தெய்வத்தையும் கூப்பிட்டு பார்த்தோம், ငါဖရားတွေအများကြီးကိုခေါ်ကြည့်တယ် டாக்டர்லாம் ဆ கைவிட்டுட்டாங்க. ရာဝန်တွေလည်းလက်လွတ်လိုက်ပြီ என் மகனுக்காக இயேசு கிறிஸ்துகிட்ட ஜெபம் பண்ணுவியான்னு கேட்டாங்க. ငါသားအတွက်ယေရှုဖရားဒီမှာဆူတောင်းမလားလို့မေးတယ် என் தாயார் இந்து தாயார் தான், ကျွန်တော်မိခင်ကဟိန္ဒူဖြစ်တယ် ஆனா இயேசுவின் மேல ஒரு சின்ன விசுவாசம் ယေ இருக்கு. ရှုပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ် என் மகனுக்காக ஜெபம் பண்றியான்னாங்க. ကျွန်တော်သားအတွက်ဆူတောင်းပေးမလား அவர் என் படுக்கை அருகில முழங்கால் படிக்கிட்டார். ဆရာရဲ့အိယာကိန်းနားမှာသူဒူးထောက်တယ် கரமுயர்த்தி ஜெபிக்க လက် ஆரம்பித்தார். ကိုမြောက်ပြီးအဲ့ညီကိုကဆူတောင်းတယ် என்னுடைய தாயார் இயேசுவே இயேசுவேன்னு என் பெயர் சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தார். ဆရာရဲ့အမေကယေရှုယေရှုလို့ဆရာနာမည်ကိုပြောပြီးဆူတောင်းတယ် நான் கண்ணை திறந்தவரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். မျက်စိဖွင့်ပြီးဆရာကကြည့်နေတယ် திடீரென்று அந்த அறைக்குள்ளே தெய்வ வல்லமை இறங்க ஆரம்பித்தது. အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဘုရားရဲ့တကိုးကဆင်းကြွနေတယ် அந்த வல்லமை இறங்குவதை உணர்ந்த உடனே အဲ့ဒီတကိုးကအခန်းထဲမှာဆင်းကြွလာတယ် எனக்குள்ள தெய்வீக பயம் வந்தது. အခန်းထဲမှာဘုရားပေါ်မှာကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာ என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிய ကျွန် ஆரம்பித்தது. တော်မျက်စိတွေကနေမျက်ရည်တွေကျနေတယ် அப்ப அந்த அறைக்குள்ள யாரோ வருவதை என்னால் உணர အဲ့ முடிந்தது. ဒီအခန်းထဲမှာတယောက်လာတာကိုသူခံစားနေရ இயேசு တယ် வந்து என் படுக்கையின் அருகிலே நின்றார். ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာလာရက်နေ இயேசுவே தொடும் அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணினார். ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ပေါ်မှာလက်ကိုတိုးတယ် இயேசுவே தொடும் அப்படின்னு அந்த சகோதரன் ஜெபித்தார். အဲ့ဒီညီကိုကဆူတောင်းတယ်ယေရှုသူ့ကိုတိုးထီတော်မူပါ அப்போ ஒரு கரம் என்னை தொட்டார். အဲ့ဒီလက်ကတိုးထီတယ် இயேசு தன் கரத்தினால் என்னை தொட்டார். ယေရှုကသူ့ရဲ့လက်နဲ့တိုးထီတယ် அந்த கரம் தொட்ட உடனே மின்சாரத்தை போல ஒரு வல்லமை காலில் இறங்கினது. လက်ကတိုးထီတာနဲ့ဓာတ်လိုက်တယ်လို့ပဲခြေလောက်ထဲကိုဝင်သွားတယ် உடனே மரித்து கிடந்த கால் செயல்பட ချက် ஆரம்பித்தது. ချင်းပဲသေနေတဲ့ခြေလောက်ကအလုံးလုံးလာတယ် உடனே நான் எழுந்து அமர்ந்து விட்டேன். ထားပြီးတော့ခေါင်းမထိုင်းလာတယ် இயேசு என் காலை குணமாக்கினார். ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ခြေလောက်ကိုချမ်းသာခြင်း வீ ပေးတယ် இருந்த இருதயம் நார்மலாய் மாறிவிட்டது. ရောင်ပြီးသေသွားတဲ့နှလုံးကအသက်ပြစ်လာတယ် ஒரே ஒரு தொடுதல் တစ်ချက်ပဲတိုးထီခြင်း எனக்கு 2 அற்புதம் நடைபெற்றது. နှခုနမိတ်လက္ခဏာကိုဘုရားသခင် என் இருதயம் புதிதாய் மாறினது. နှလုံးသားကအသက်ပြုတ်ပြစ်သွားတယ် என் கால் செயலற்று போன கால் செயல்பட்டது. သေသွားတဲ့ခြေလောက်ကအသက်ရှင်လာတယ် இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்க காரணம் இயேசு. ဒီနေ့ဆရာအသက်ရှင်နေတာကယေရှုကြောင့်ပဲ அப்பதான் நான் அறிந்து கொண்டேன், အဲ့မှာပဲဆရာကသိလာတယ် Jesus Christ is the only living God. ယေရှုဘုရားပဲဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள நான் ஆரம்பித்தேன். အိုးယေရှုအကြောင်းကိုသိရှိဖို့အရင်စာကမ်းလာတယ် அதன் பிறகு வேத புஸ்தகம் வாங்கி வாசித்தேன். အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် ஆண்டவர் என்னை மறுபடியும் சந்தித்தார், နောက်တစ်ခေါက်ဘုရားသခင်လာပြီးတော့စကားပြောတယ် என்னை ரட்சித்தார். သူကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ် மறுபடியும் சந்தித்தார், နောက်တစ်ခေါက်လာပြီးတွေ့တ என்னை ယ် பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணினார். ကျွန်တော်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်လာ மறுபடியும் சந்தித்தார், နောက်တစ်ခေါက်လာတွေ့တယ် ஊழியக்காரனாக அழைத்தார். အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဖိတ်တယ် அவருடைய ஊழியத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். အဲ့ဒါတင်လို့ရှိမှဒီနေ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ် ஆண்டவர் இம்மட்டு கிருபையாய் நடத்துகிறார். ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းများသောသူတွေအတွက်ဝိညာဉ်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နေ அதே இயேசு အဲ့ဒါယေရှုက இன்னைக்கு உங்களை
சந்திக்க வந்திருக்கிறார். သင်တို့ကိုတိုးတီးဖို့ဒီနေ့ဒီနားကိုရောက်ရှိလာပြီ உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய வந்திருக்கிறார். သင်တို့ကိုတိုးတီးဖို့ဒီနားကိုရောက်ရှိလာပြီ உங்களை பெருக பண்ண வந்திருக்கிறார். သင်တို့ကိုကြီးထွားစေဖို့ဒီနားကိုရောက်ရှိလာပြီ நீங்கள் பெருக போகிறீர்கள். သင်တို့ကကြီးထွားတော့မှဖြစ်တယ် ஆண்டவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண வந்திருக்கிறார். သင်တို့ကိုဘစ်သိက်ပေးဖို့လာတယ် உங்களுடைய அபிஷேகம் பெருக போகிறது. အဲ့ဒီဘစ်သိက်ကကြီးထွားတော့မှဖြစ်တယ် அதற்காக இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். အဲ့ဒါအတွက်အခုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင် அவர் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிற ஆண்டவர் ဘုရားကသင်တို့ကိုတိုးတီးဖို့ရောက်ရှိလာ உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார். သင်ကိုခရီးတော်ကိုပေးလိုက် நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். သင်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကြီးထွားစေမယ် நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன். သင်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကြီးထွားစေမယ် உன்னுடைய விசுவாசத்தை பெருக သင် பண்ணுவேன். ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေမယ် உன்னுடைய அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணுவேன். သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘစ်သိက်ကိုတိုးပွားစေမယ် உன்னுடைய ஞானத்தை பெருக பண்ணுவேன். ဉာဏ်တော်ကိုတိုးပွားစေမယ် உன் சந்ததியை பெருக သင် பண்ணுவேன். ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကြီးထွားစေမယ် ஊழியத்தின் எல்லைகளை பெருக သင် பண்ணுவேன். ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုကျယ်ပြန့်စေမယ် ஆண்டவர் இந்த சபையை பெருக பண்ணுவேன் என்று ဘု சொல்லுகிறார். ရားသခင်ဒီအသင်းတော်ကိုကျယ်ပြန့်စေမယ်လို့ပြောနေတယ် ஆண்டவர் பெருக பண்ண ဘု போகிறார். ရားသခင်ကကျယ်ပြန့်စေတော့မှဖြစ်တယ် அதற்கான அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணுவார். အဲ့ဒါအတွက်ဘစ်သိက်ကိုကျယ်ပြန့်စေမှဖြစ်တယ် அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဒီနေ့လက်ခံရရှိမှဖြစ်တယ် அல்லேலூயா. ဟာလေလုယာ முதலாவது நீங்கள் பெருக பண்ண நான் ஜெபிக்க ဟော போகிறேன். တင်တို့ကိုကြီးထွားစေဖို့ဆရာကဆုတောင်းပေးမယ် அதன் பிறகு வியாதியஸ்தர்கள் பலவீனப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் தொட போகிறார். အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာခွန်အားမရှိသောသူတွေမကြမ်းမာသောသူတွေကိုဘုရားသခင် உங்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பை புதிய உறுப்பாய் மாற்றி விடுவார். အဲ့ဒီကြမ်းမာခြင်းမရှိတဲ့ဒသပလာတွေကိုအသစ်ပြုတ် எனக்கு புதிய இருதயத்தை தந்தார். အသစ်သောနှလုံးသားကိုဆရာကိုပေးတဲ့ဘုရား இன்றைக்கு உங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை தருவார். တင်တို့ကိုလည်းအသစ်သောနှလုံးသားကိုပေးမှဖြစ်တယ် புதிய கிட்னியை ஆண்டவர் தருவார். ဟောအသစ်သောကြောက်ကပ်ကိုပေးမှဖြစ်တယ် புதிய கண்களை ஆண்டவர் အသစ် தருவார். သောမျက်စိကိုပေးမှဖြစ်တယ် உங்களுடைய புதிய நரம்புகள் எலும்புகளை အ தருவார். သစ်သောအကျော်တွေအယိုးတွေကိုပေးမှဖြစ်တယ် எல்லா வியாதிகளும் விலகி போகும். ဟောနှဆိုးတွေပြည့်ထွက် உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். တင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ် முதலாவது நாம் ஜெபிக்க ပ போவது ထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတော့မယ် ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணும். ဘစ်တိုက်ကိုကြီးထွားစေပါ ஜெப ஆவியை பெருக பண்ணும். ဟောဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စွာ இந்த தேசத்துக்காக என்னை ஜெப ஆவியினாலே நிரப்பும். ဒီကောင်းကြီးဒီတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးအတွက်ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော်လာပါ மியான்மர் தேசத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင်တို့ဆုတောင်းရမယ် இந்த ஊழியத்தில் எழுப்பி இருக்கிற ஜாஷுவாவுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும்.ဟောဒီအမှုတော်များကိုထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာဂျောရှုအာရဲ့အတွက်ဆုတောင်းရမယ် மகள் சாராவுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். ဆရာမကြီးဆာရာရဲ့အတွက်ဆုတောင်းရမယ် 5.8 மில்லியன் ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க மியான்மர்ல. 9.8 တန်းကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ် எல்லாருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். သူတို့အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းရမယ် இந்த பர்மீஸ் மக்கள் மலேசியாவுல இருக்கிறாங்க. ဟောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမလေးရှားမှာရှိတယ် இந்தோனேஷியாவுல இருக்கிறாங்க. အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတယ် சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறாங்க. စင်ကာပူမှာရှိတယ် இந்தியாவுல இருக்கிறாங்க. အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ် எல்லாருக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும். အားလုံးအတွက်သင်တို့ဆုတောင်းရမယ် உங்களை கொண்டுதான் தேவன் இந்த தேசத்தை மாற்ற போகிறார். သင်တို့ကိုထားပြီးတော့ပဲတိုင်းပြည်ကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲမယ် அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். အဲ့ဒါအတွက်သင်တို့ဆုတောင်းရမယ် ஆண்டவர் ஜெப ஆவியை உங்களுக்கு தர ဘုရား போகிறார். သခင်ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးတော့မယ် ஜெப அபிஷேகம் பெருக போகிறது. ဟောဘယ်တိုင်ကကြီးထွားတော့မယ် இப்பொழுது அதை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. အဲ့ဒါကိုယခုရရှိတော့မှာဖြစ်တယ် அப்படி ஆண்டவர் வலது கரத்தை உயர்த்தி ဘုရားသခင်ရှေ့မှာညာဘက်လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ ஆண்டவரை ஜெப அபிஷேகத்தை ဘု தாரும். ရားသခင်ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးပါ ஜெப அபிஷேகத்தை தாரும். ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးပါ என் ஜெப வாழ்க்கை பெருக வேண்டும். ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ဘဝတတပြောင်းလဲပါစေ அபிஷேகம் பெருக வேண்டும். ဘယ်တိုင်ကြီးထွားပါစေ ஆத்ம பாரம் பெருக வேண்டும். ဝိညာဉ်စာကမှုတွေကြီးထွားပါစေ நீங்கள் கேட்கும் பொழுது தேவன் அதை பெருக பண்ணுவார். ဟောဘုရားသခင်ဒီမှာတောင်းပါဘုရားသခင်ကြီးထွားစေမယ် Thank you ယေ Jesus. ရှုတင်တဲ့ယေရှုဘုရား Thank you ယေ Jesus. ရှုတင်တဲ့ယေရှုဘုရား இப்பொழுது நம்முடைய அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணுவீராக. အခုပဲဘယ်တိုင်ကိုကြီးထွားစေပါ நம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவீராக. ஒவ்வொருவர் மேல் நம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவீராக. ஹalleluya hallelujah hallelujah. நம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றும் ဘယ် ஆண்டவரே. တိုင်ကိုတော်လောင်းတော်မူပါ ஆண்டவரே நம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றும். ဟောဘုရားသခင်ဘယ်တိုင်ကိုတော်လောင်းတော်မူ நம்முடைய ஜெப ஆவியை பெருக பண்ணும். ဟောဘုရားသခင်ဘယ်တိုင်ကိုတော်လောင်းတော်မူ ஒவ்வொருவர் மேல் இந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும். အရောက်တိုင်းမှာတော်လောင်းတော်မူပါ ஒவ்வொருவர் மீது இந்த ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கட்டும். အရောက်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တော်လောင်းခြင်းစစ်တတ်ပါစေ அபிஷேகம் பெருகுவதாக. ဟောဘယ်တိုင်ကကြီးထွားပါစေ நிரப்புவீராக. ရှောင်းတော်မူပါ நிரப்புவீராக. ရှောင်းတော်မူပါ நிரப்புவீராக. ရှောင်းတော်မူပါ நிரப்புவீராக. ရှောင်းတော်မူပါ
பெருக பண்ணுவீராக. கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகத்திலே பெருக பண்ணும். அப்படி அக்கினி பெருகட்டும் ஆண்டவரே. தகபா தலபா ஷரபா கபந்தலா தர ஷரபா பந்தபா துடலந்தரபா ஷரகா பந்தலா தலபா. ஜப் அபிஷேகம் பெருகட்டும். ஜப் அபிஷேகம் பெருகட்டும். ஜப் அபிஷேகம் பெருகட்டும். ஆத்ம பாரம் பெருகட்டும். ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பெருக பண்ணுவீராக. நீர் பெருக பண்ணுவீராக. ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அந்த அபிஷேகம் இறங்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். நிரப்பி ஆட்கொள்ளுவீராக. அக்கினியினால் நிரப்புவீராக. அக்கினியினால் நிரப்புவீராக. பெந்தெகோஸ்தே நாளின் அக்கினி இறங்குவதாக. பெந்தெகோஸ்தே நாளின் அக்கினி இறங்குவதாக. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவீராக. நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அபிஷேகத்தை பெருக பண்ணுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். மனதார நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை பெருகன பண்ணினபடியால் எல்லாரும் கரந்தட்டி ஆர்ப்பரித்து துதிப்போம். ஆர்ப்பரித்து ஆண்டவரை துதிப்போம். நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா.